میں آپ کے واپس لوٹانے لگا ہوں کہ جب طارق چوہان صاحب آپ کی لائف پہ آتے ہیں تو کیا آپ ان کے سامنے یہی شرط رکھیں گے، ٹھیک مانیں گے ان کو کیا جو آپ کے خلیفہ کو کہے گا؟ وہ کہتا رہے، لیکن وہ ہاں جو آپ اجازت دیں گے اس کو؟ آپ نہیں اجازت نہیں دیں گے اس کو؟ اجازت میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اجازت ہم سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سر ہم آپ نے کی لائف اپنا پہ پڑھنا اجازت ہے دیں وہ گے نا اس کو؟ ساحل بھائی ایک سیکنڈ میری بات کو الجھائیں نہ، میری بات کو سمجھنے اور خود بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھنے دیں. میں سر اپنے آپ کوشچن کو کے ریفریز پاس کرتا پورا ہوں. 1 منٹ، پھر سے آپ کو 1 منٹ دے رہا جی ہوں. میں عرض بولیں. کرتا ہوں آپ کی براڈ پہ اب اس براڈ پہ ایک دیوبندی لیکن جو بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر ایک بریلوی آ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، باوجود اس کے کہ جو دوسرے دیوبندی ہیں ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہمارے سے کروڑوں گنا شدید ہے. ہم نے تو کسی کو کافر بھی نہیں کہا ہوا، انہوں نے تو جو ایک دوسرے کے لیے لفظ لکھے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. کیا آپ یہی ریسٹرکشن علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صاحب پہ بھی لگائیں گے؟ آپ نے نہیں جو لگائیں. کویسچن کیا ہے نا اس کے اندر رحمت اللہ علیہ ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ذکر بھی نہیں کیا آپ نے کویسچن میں، اور سوال کچھ پوچھ کے جواب مجھ سے اچھا کچھ مانگ رہے میں ہیں. ساحل صاحب تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو بحث ہے جی یہ میں ان ختم لمٹڈ کرنے جا لگا ہوں. سکتی ہے اور اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. جی میں اب سمرائز کر دیتا ہوں. بڑائی میں بھائی جی میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ساحل بھائی میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے ہم دونوں سائیڈوں کے لیے ایک چیز فنڈامنٹل ہے، نون ہے کہ اس درود السلام کے اوپر ہماری شدید ریزرویشنز اور اختلافات ہیں. یہاں پہ ہم نے یہ پالیسی انیکٹ کی ہے کہ میری طرف سے کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں جیسے پاکستان بھائی آپ نے ابھی پڑھا ہے، ہم نے آپ کو مائک سے ریموو نہیں کیا، ہم آپ کو پولائٹلی ریکویسٹ کریں گے آپ نہ پڑھیں. اگر آپ پھر بھی پڑھتے ہیں تو ہم حدیث سنن ابو داؤد کی وہ ہم اس کا اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے اور وی ول کنٹینیو دا کنورسیشن. اگر آپ کنورسیشن کنٹینیو کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہماری کنورسیشن جاری ہے تو ویل اینڈ گڈ، دیٹس فائن. اگر کوئی بھی فریق ہم میں سے کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا دیٹ از آلسو فائن. دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. ساحل کالون صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم اس کنورسیشن کو یہاں پہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس موضوع کو ہم اس وقت شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ اس گفتگو سے کوئی اچھی چیز برآمد نہیں ہوگی. مجھے بالکل آخری بات کہنے کی میں بھی جی آخری بات آپ کی اسٹیٹمنٹ آخری ہوگی اس موضوع کے اوپر، ہم پھر کوئی اور بات کریں گے. 1 منٹ کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ سے، میں بہت شروع سے 1 منٹ کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ 1 منٹ ایراز بھائی ان کو کر لینے دیں، ان کی آخری بات ان کو کر لینے دیں. میں عرض کرتا ہوں یہ جو آپ نے ابھی اپنی آخری بات کی ہے نا افضل صاحب، جی مجھے پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جو میں اسٹیٹمنٹ دوں گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہم سب کی طرف سے کلیکٹیو بھی شاید ہو. اوکے آپ اپنی پالیسی رکھیں، میری بڑی ہم سب سے آپ لوگوں کا جو ہے آپ سے ایک اچھا تعلق رہا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. میرے سب دوست احمدی بھائی جو ہیں وہ اس چیز پہ اگری کریں گے میرے ساتھ. لیکن جب بھی ہم آپ کی براڈ پہ آئیں گے، سنس دس ہیز بین اناؤنسڈ، ہمیں بائی فورس اگر یہ آپ لوگ کہیں گے تو یہ کبھی رہتی دنیا تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز پہ کریں. میں موسیٰ کی اس بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہ پہ جانے کی جہاں پہ ہمیں بائی فورس، ہاں ہم اپنی مرضی سے مرزا صاحب کہیں، وہ جو پہلے بھی ہم کہتے تھے یا ابھی کہتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن اگر جب ہمیں کوئی فورس کرے گا، جو آپ کی اپنی پالیسی دی ہے سو بسم اللہ آپ اپنی پالیسی کے ساتھ سٹک رہیں. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہم یہ کبھی اس چیز پہ کوئی بھی احمدی انکلوڈنگ مائی سیلف اس چیز پہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہمیں آ کے کوئی فورس کرے اور اس کے بعد ہمیں پھر باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے دنیا بہت بڑی ہے. یہ جو 10 15 20 بندے ہیں یہ کوئی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم وہ ہے. لیکن آپ یہ تسلی رکھیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ایک احترام کا تعلق ہے افضل صاحب وہ ہمیشہ قائم رہے گا، انسانیت کا تعلق. باقی کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، لیکن احمدی جو ہیں وہ ہچکچاتے اس لیے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جانا اچھا نہیں لگتا جہاں پہ اتنا انکمفرٹیبل ماحول ہو، اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. رائس صاحب آپ کنکلوژن اس کے اوپر دیں گے چونکہ یو ہیو بین ویٹنگ فار لانگ، اور اس کو پرٹیننٹ پوائنٹ کو جو ہے وہ ہیمر کر دیں پلیز. کنکلوڈ کر کے نا، بہن بیٹھی ہوئی، بہن کب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں سوال کرنے کی، تو میں سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کر لیں. جی رائس بھائی میں 1 منٹ میں جس کو سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں ایک شخصیت
उसके बारे में इनका एक अकीदा है, हमारा उससे बिल्कुल मुतनाज़ी अकीदा है। जब सलातो सलाम पढ़ा जाता है उसका बेसिक रीज़न ये है कि अल्लाह की रहमत में वो शख्स दाखिल हो जाए, और जब लानतुल्लाह अलैह कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से वो शख्स निकल जाए। अब हमारे नज़दीक वो शख्स इस चीज़ का मुस्तहिक है कि वो रहमत में ना रहे, आपके नज़दीक वो शख्स वो उसको रहमत में दाखिल होना चाहिए, ये आपका अकीदा है। तो इसके अंदर देखें बराबरी तो ये है कि आप भी रहमत में दाखिल ना करें, हम निकालें ना, सही है, और बात चलाते रहें, लेकिन जब आप इस बात का इजहार करेंगे हमें कि कोई हमारे शौक नहीं है बात चलाने का भाई, हमें कोई शौक अच्छा नहीं ये है बात देखें, चलाने का ये प्यारे देखें, भाई। आप देखो देखें, मेरी बात अच्छा सुने, अच्छा मेरी अफजल बात भाई, सुने, अफजल मेरी भाई बात देखें, सुने, अफजल भाई गौर से हम बात म्यूट सुने, लगा के गौर से इनकी बात बात सुने। सुनते इनको हैं। कंक्लूड रुके करने रुके देना मूसा अफजल भाई, साहब। हम आई विल म्यूट टेक यू, लगा के लेकिन इनकी उनको बात सुनते हैं, मुझे प्लीज। मौका देना इसके बाद हम आपने। म्यूट लगा के जी इनकी बात मूसा साहब, सुनते लेकिन हैं उनको और बात कंप्लीट फिर करनी जी। अच्छा जी, तो इस वजह से ये चीज़ कही जा रही है ना कि ये वन साइडेड है, ये बिल्कुल झूठ है। हम भी रिस्ट्रेन करते हैं अपना बिलीव एक्सप्रेस करने से। आपने अगर बात करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो जाए मूसा साहब, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वल्लाही कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मिर्जा कहना साहब बात भी खत्म होगी ना, रुक जाए, देखें रुक हमें। जाए, अच्छा रुक जवाब जाए, भाई ये मुझे देखें, मौका जवाब दीजिएगा है। प्लीज हाँ एक। जी, जवाब ये तो मौका बात ही दीजिए। खत्म अच्छा होगी ना, ठीक मैं है। यहाँ पे ना बैठे हैं। अपने अफजाल साहब अस्सलामुअलैकुम। मुझे मौका दीजिएगा अफजाल भाई, प्लीज। अफजाल भाई देखें, बात करने ये देखें, ये कितनी दफ़ा हमें टोकते हैं, हम इनकी बात म्यूट करके सुनते हैं। जब इनके भाई आए उन्होंने आमिर हक भाई पे तनकीद की, हम चुप करके बैठे रहे। अब पाकिस्तान भाई ने मैं पूरा खुतबा दिया कि जब इधर आते हैं कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जबकि इन्होंने आके यहाँ पे एक ऐसी बात कर दी जिसका इनको पता है कि उसके बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है, ये बात क्लियर हो चुकी है। इन्होंने ये फितना खड़ा किया इधर आके, और वो इल्ज़ाम मोड़ के हम पे लगा देते हैं। अच्छा ये इतने कहते हैं कि हम बिल्कुल इसमें खुद इसमें कोई बात नहीं कि आप अगर ये चाहते हैं तो आप बात नहीं करना चाहते तो बात नहीं। ये इल्ज़ाम फिर हम ले जाके मिर्ज़ा साहब से भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने तुश कलामी की, जब उन्होंने जो उनका मनसब था कि वो लोगों को अपनी तरफ बुलाएं, उन्होंने अगलों को जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके तो उन्होंने पुश अवे कर दिया। तो हमें कोई आर नहीं है इस बात में कि हम जिस बंदे को रहमत में नहीं समझते उसके बारे में अकीदा रखें और इसको एक्सप्रेस करें। तो अगर आपने बात करनी है इंशाल्लाह तो बराबरी पे करें, वरना हम भी आपसे कोई मतलब हमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हमने हर हाल में आपसे बात करनी है। अगर आप बराबरी से तमीज़ के दायरे में रह के और अच्छे अखलाक के साथ बात करना चाहेंगे तो हम करेंगे, वरना आपका रास्ता अलग। गालियाँ देने वाले बहुत हैं अहमदी टिकटॉक पे। अच्छा अफजाल साहब जरा मौका दें मुझे प्लीज। जी जी बोले आप, बोले आप। अच्छा बात ये है कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट रखी है, अगर कोई गैर मुस्लिम आके आपके सामने यही रिक्वायरमेंट रखे कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने जो है ना उनके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाना, आप मान लेंगे अफजाल साहब उस चीज को? मूसा साहब रॉन्ग एक मिनट, अफजाल साहब से बात कर रहा हूँ भाई, अफजाल साहब से बात कर रहा हूँ मैं। यार शोर नहीं डालेना, हम आप बात उससे सुनिए नहीं ना। बात करेंगे, हम उससे नहीं बात करेंगे। हाँ तो मूसा नहीं साहब बात करेंगे ना, रॉन्ग, नहीं मूसा बात साहब करेंगे यार, रॉन्ग एक मिनट मुझे नहीं बात बात तो करेंगे। कर लेने दो यार, मुझे नहीं बात बात करने दो। करेंगे। देखो जवाब दे दिया उन्होंने। अफजाल साहब, अफजाल साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप प्लीज सामने आए। मूसा साहब मैं आपको जवाब इसका ये है कि रॉन्ग एनालॉजी यूज कर रहे हैं आप। नहीं रॉन्ग एनालॉजी यूज नहीं कर रहा मैं, मेरी बात सुन लेना। अच्छा आपने जवाब दे दिया है। मेरी लाइफ में 60 साल में ऐसा आज तक नहीं हुआ। सो यार इट्स नॉट हुआ गोना है नहीं हैपन। हुआ, द अगर लाइकलीहुड हुआ ऑफ बात- सच इवेंट इज देखिए यार फिर वही बात, देखा ना, अब बात को हाइपोथेटिकल। मूसा साहब हाइपोथेटिकल, फॉल्स हाइपोथेटिकल। नॉट हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट इट्स एब्सोल्युटली हाइपोथेटिकल। इट्स नॉट चले मूसा भाई, मेरा नहीं प्रैक्टिकल ख्याल बात कि करें, इस चीज़ पे ना- यार प्रैक्टिकल मुझे एक बात बात ये है। बताएं यार, मेरे यार प्यारे मेरी बात भाई, सुनिए, ये तो सुन नहीं मेरे रहे बात, प्यारे- ये तो सुन नहीं रहे मेरी बात। प्यारे आप भाई, एमडी practical भाई बात। 3 एमडी भाई बैठे हुए हो, जवाद भाई आप बैठे हो, पाकिस्तान भाई आप बैठे हो, बाजवा साहब आप बैठे हो। आप लोगों की गैरत इस बात को गवारा करती है कि इन लोगों के साथ आके बैठो जो इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। एब्सोल्युटली हम आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रिस्पेक्टफुली रही और बात नहीं कर रहे करेंगे। नहीं हैं। ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपसे ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वी प्यार मोहब्बत से बैठे बात हुए हैं कर और रहे कह हैं, रहे हैं रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। बगैर बन के बैठे जी अच्छा, जी एक साहिल मिनट, भाई, अफजल भाई मुझे मौका दीजिएगा, अफजल भाई मुझे मौका माजल भाई दीजिएगा। मुझे जरा 2 मिनट दें। अफजल भाई, अच्छा मुझे जरा आप अफजल लोग भाई, मुझे मौका अगर दें, मौका मिलेगा, मैं काफी बात देर करने से का। बैठी हूँ, जी, मुझे सवाल अच्छा। करना था, ठीक है। और मेरा सवाल अपने मुसलमान भाइयों से, ठीक है ना, मैं किसी जी सिस्टर कादियानी से नहीं सवाल आप, करूंगी। मैं जवाब साहब आपकी तरफ अस्सलाम आता हूँ। लेट शी हैज बीन सिटिंग हियर फॉर लॉन्ग। जी सिस्टर आप बोलो प्लीज। अच्छा मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि कज़्ज़ाब और दज्जाल क्या ये अल्फाज गाली के हैं?
मुझे कोई मेरे जो भाई हैं वो मुझे पहले ये बता दें जरा नहीं कि कज़्ज़ाब और दज्जाल के अल्फाज नहीं जो हम भाई इस्तेमाल बाजी करते हैं नहीं गाली है। साहिल भाई नहीं बाजी एक मिनट राइस भाई एचकी भाई कोई बंदा बात ना करे, एक मिनट सब नहीं म्यूट कर मैं ले। मुझे जी मुझे भाई उससे जी नहीं पहले है, बात करनी जी बाजी नहीं है। हाँ तो भाई जब देखिए ये हमारे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज है ना भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो जब ये हमारे देखिए ये उनकी हदीस के अल्फाज है ना, तो जब जी ये हम ये देखें ये जब ये सलातो सलाम पढ़ते हैं और फिर हम जी अपने अकीदे के इजहार के लिए भाई वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जी हम किसी को गाली दे रहे होते हैं? क्या हम अपने नहीं अकीदे का इजहार कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो भाई हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं। ठीक है, तो ठीक है बाजी। अगर ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को गाली से जब ये तशबीह देते हैं, तो क्या हमारा दिल नहीं दुखता मुसलमानों का? मुझे बताएं भाई। बिल्कुल दुखता है तो बिल्कुल। फिर इससे जब हम इन्हें रोकने के लिए आप भाई एक रास्ता एक ऐसा देते हैं, ठीक है, कि जिससे हमारी भी दिल आजारी ना हो, इनकी भी दिल आजारी ना हो और मिर्जा साहब कह के बात कर दी जाए, तो उसमें इतनी बहस करने की तो क्या बनती है? जी ठीक है ठीक है, बाजी। हाँ ठीक जी, तो मैं मैं बात करने आई हूँ कि देखें आप लोग कह रहे हैं कि जी हमें सलातो सलाम पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें सलातो सलाम नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तो भाई जब आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो हमने तो अपने अकीदे के इजहार के तौर पे हदीस पढ़ ली, या ये अल्फाज हम जब कहते हैं तो ये हम गाली नहीं देते, ये हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु हदीस अलैहि पढ़ते हैं, वसल्लम। उनके अल्फाज को दोहराते हैं। और अगर आप इन अल्फाज को गाली समझते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अल्फाज को गाली अलैहि समझते हैं वसल्लम। फिर। ठीक है, जी ठीक है बाजी। और अगर आप ये लोग इस तरह समझते हैं तो फिर इससे मुसलमानों की दिल आजारी होती है। ठीक है, जी हम ठीक है आप लोग हर वक्त ये लोग कहते हैं कादियानी हमारी दिल आजारी हो रही है, हमारी दिल आजारी हो रही है, और भाई हमारी भी दिल आजारी होती है। ठीक है, आप लोग जब आके यहाँ पे जो मेरे नबी की जो हदीस है उसके मुताबिक जो कज़्ज़ाब और दज्जाल है, हम उसको तो कज़्ज़ाब दज्जाल कहेंगे, और आप आके हमारे सामने अपने अकीदे का इजहार मुंह भर भर के करें और हमें कहें कि हम अपने अकीदे का इजहार नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बाजी। हम भी अपने अकीदे का इजहार करेंगे। ठीक है, ठीक तो है भाई ये अल्फाज जो है ये गाली नहीं है। सबसे पहले तो इन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कादियानियों को, ये ठीक हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं जब आप लोग अपने अकीदे का इजहार करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी कज़्ज़ाब दज्जाल की रट लगाएगा। जी बाजी ठीक है। अच्छा, अजाद इसका भाई इसका जवाब किसने देना है? जवाद साहब आप देंगे? मेरे ख्याल से जवाद पाकिस्तानी साहब, भाई पाकिस्तान बात पता साहब क्या है? पाकिस्तान साहब जवाद साहब को, इसका जवाद साहब, देखें अफजल जवाद साहब, भाई, नहीं इसका मेरा नहीं जवाब ख्याल जब कि आप हमसे बात करें, बाजी के किसी सवाल का जवाब आप नहीं तो देंगे। बात करने देना, म्यूट लगाए नहीं, देना। क्यों नहीं देंगे? आप उन्होंने फिर बात आके करें। सवाल अफजल भाई, किससे इनका किया? म्यूट म्यूट एक लगाओ। मिनट पाकिस्तान भाई ठहर जाए, सर, एक पाकिस्तान मिनट भाई जवाद चलिए, साहब अगर अगर इन्होंने एक मिनट अगर इन्होंने मेरे 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 सवाल का बाजी जवाब आप देना रहने है। दें, बाजी नहीं साहिल आप भाई, रहने एक दें। मिनट, अगर मैंने तो इनसे सवाल नहीं किया, मैंने तो कहा मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से बात करनी हूँ। जी हाँ, माशाल्लाह आपने जवाब दिया। ठीक है, जी अगर इन्होंने मेरी बात का जवाब देना है तो पहले ये मुझे बताएं कि कज़्ज़ाब और दज्जाल के अल्फाज गाली हैं? बाजी रहने आप दें, मुझे हमने ये बताएं कि आप उनसे रहने दें। बंदर और सूअर के एक मिनट अल्फाज गाली पाकिस्तानी हैं? भाई, एक मिनट, नहीं, एक आप मिनट, मुझे सिर्फ पाकिस्तान मेरे भाई, मुझे जरा हाँ पाकिस्तान देखिए, मुझे आप भाई, मुझे मौका इधर उधर दीजिएगा, सवालों मुझे को मौका घुमाएं नहीं, दीजिएगा। सिर्फ हाँ ना में मुझे जवाब दें। अफजल भाई मौका मिलेगा बात अच्छा, करने का। हम जवाद साहब की तरफ जाते हैं। बात चूंकि वो फंस गई है आप दोनों के दरमियान, वी विल मूव ऑन टू जवाद साहब। जवाद साहब, मैं आपका टाइम लगाता हूँ। बिल्कुल, नबी, टाइम की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने टाइम से तो बात नहीं की, अपनी मर्जी से लंबी बात नहीं की। अभी आप टाइम से ही ज्यादती बात ना होगी। करें। चले मैं अभी आपका टाइम से ही बात सर, होगी। मैं 3 मिनट आपके लगाए, अब बात नहीं करें नहीं, आप, मैं please। अब्दुल भाई फिर मैं नहीं, मैं खामोश हो और जाता टाइम चाहिए होगा, मैं और नहीं, एक्सटेंड नहीं, कर मैं दूंगा फिर जवाद खामोश हो- देखिए, चले, मैं मैं फिर खामोश हो आई विल रिमूव द टाइमर। ओके, मैं- गो yes, अहेड, गो yes, अहेड remove- प्लीज। पहले टाइमर रिमूव कर दें। ओके, बात करें, अच्छा, बात करें। देखें बात पता क्या है कि मेरा अकीदा है और मुझे इस चीज़ में मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि जो नाम के इस्लाम वाले लोग हैं और जिनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बंदर और सूअर कहा, वो ऐसी बातें करते हैं और वो बुनियादी अच्छा, तौर पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि तमीज क्या होती है। और जवाद रसूल साहब, करीम जवाद साहब, जो आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर और बंदर के लोगों को कहा, आप जी, मैं उसका उस हवाला हदीस को यहाँ पे सच्चा मानता हूँ। मैंने मैं उस हदीस मैंने को अभी सच्चा मानता हूँ। मेरा मेरे अकीदा प्यारे है। भाई, मेरी बात सुन ले। अफजल भाई, मैंने मेरा अकीदा है, मेरी बात सुन लें। सर देखें, पूरे देखें, इंसाफ अफजल इंसाफ भाई, और एहतराम से देखें, बात जिस हो रही तरह है। आप मिर्जा साहब को, अफजल भाई मुझे बात करने दें। देखें, सर, मैं उस बात करने हदीस दे रहा हूँ, को- लेकिन टू बी फेयर, मैंने आपको जो मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने आपको मुकम्मल 4252 सुनन अबू दाऊद किताब अल मलाहम,
ये मैंने हदीस का रेफरेंस किताब का नंबर नाम हदीस नंबर 4252 जो मैंने पढ़ी है, ना मेरा अकीदा ये मेरे प्यारे अनफेयर है। ये मेरे जवाद साहब, अफजल आप भाई, जो unfair मर्जी is बात not unfair। करें। देखें, जवाद साहब, मैं अकीदे को एक्सप्रेस किया, मुझे अकीदा एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहे आप। जवाद साहब, मैं आपके मेरा ऊपर अकीदा कोई वो कदगन नहीं लगा हदीस ठीक रहा। है। आप जिस हदीस को कोट कर रहे हैं उस हदीस का नंबर बता दें, मैं ढूंढ के मेरे रेफरेंस प्यारे बता भाई, देता हूँ। मेरे प्यारे भाई, वो भी बता देते हैं। आप सब्र करें ना। आप नहीं, ये थोड़ा तो फिर सा सब्र ज्यादती है करें। ना। आप एक नहीं, ऐसी ज्यादती क्या है? अब राइट भाई, इनकार करें टाइमिंग कि इज द नहीं है बेस्ट। हदीस ये। टाइमर आप अभी बता रहे थे कि टाइमर पाकिस्तानी लगाए। भाई से मैं इतने साल इसी हदीस पे लड़ता रहा, इसी हदीस पे मैं नाराज था कि आपके उलमा को उन्होंने बंदर और सूर का। जी, मैं अफजल 10 भाई, साल मेरा इनसे बाइकाट था, आज भी फिजिकल बाइकाट आज तो भी किस मौजूद बात है पे था? जी। किस बात पे बाइकआउट था? अगर हमारे उलमा को सूअर बंदर कहेंगे तो मैं बिल्कुल मेरा ऐसी अकीदा है कि कन्वर्सेशन में आपके इंडल्ज नहीं उलमा करूंगा। सूअर और बंदर हैं। मेरा अकीदा है कि इम्तियाज सूअर है। मेरा अकीदा है कि ये नहीं, दैट इज इस्माइल कालू नॉनसेंस। बंदर है। दिस इज क्रैप। देखें ना, अब ये है पाकिस्तान बाई कन्वर्सेशन का लेवल। हम एहतराम से, मूसा साहब ने कहा मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अलकाबात हमें दिए, मैंने जवाब हमारी तरफ से ना मैंने ना किसी और ने जवाब दिया। अब आप ये देख लें कि नीयत के लिहाज से इखलास और एहतराम। वड़ाइच साहब एक मिनट जी, वड़ाइच जनाब साहब, वाला। क्या इम्तियाज भाई की जात की कोई हैसियत है या मेरी जात की कोई? वो गालियां हमें दे रहा है ना, इसको ले वापस। ये गालियां दे इम्तियाज भाई को, इसको वापस ले। मैं नीचे जा रहा हूं, इसको वापस ले। इसको कह तू निकाल गालियां। वो भाई कोई गाली नहीं दी उसने। अब ये- इसने तो यार एक बात तो सुन लो सेकंड, ना, यार एक बात तो सेकंड, सुन ये लो, गलत- इसको ले वापस। आप मेरी इसको बात चुप सुन लो करे। जरा। एक मिनट पाकिस्तान भाई ठहर जाए ना, उनको वापस इसको ले लिया। वापस जी, ले। ठीक है, इसकी ठीक है। बात कराएं इम्तियाज भाई से। अब इसने जी। जो कहा है कि हदीस के मुताबिक नबी पाक ने इनको कहा है, अब इसका सबूत ये देगा, नहीं तो आज देखे इसका तमाशा। इसको ऊपर ले और जी ठीक बल्कि है। जवाब साहब आ जाए। जवाब साहब आके आप साबित कर दें जी ये जो आपने आए। क्लेम किया। आए जी, आए जी, जवाब साहब आए वापस। बस वड़ाइच साहब, जो भी जवाबी कार्रवाई होगी ना वो जवाबी होगी। अब जरा ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। चलो, जी जी जनाब। अपना अफजल साहब मुंह बंद कर रहा है। ओए चुप कर। मुंह बंद कर रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाब दिया फालोरा बदमाशा शराबी मिर्जा गुलाम कादियानी विचरा बोली गल करन दोनों जेड़े कर रहे हैं। वड़ैच साहब पहली बात कर वड़ैच साहब यार वही मिर्जा वेल अहमद कादियानी आदि साहब, खंजीर सी आदि और साहब, एक आदि शराबी साहब, सी और एक ज़ानी सी। विचरा आदि बोले साहब, साडे कोल है। आदि साहब, ये है बात जो मैं कह रहा था कि अगर हम हर तरफ से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो बात शरारत रिस्पेक्टफुली हो डालने सकती आया है। जी। मैं कहता हूँ शरारत डालने आया है और जानबूझ के उसने बोला है, अब भाग गया है, नबी पाक पे तोहमत बांधी है, जहन्नमी बन के गया है। अब इसको कह रहे ऊपर आए, पैरों पे मिर्जा पाटा ले। गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो कुत्ता, वो खिंजीर और सुअर था। अच्छा यार, ये जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा उस खिंजीर ने। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो कौन से इस्लामी जो जी ठीक है, we will move on, we will move on। किसी माई के लाल के अंदर दम है, मुरब्बी के अंदर आए, हमारे साथ मौजू के मुताबिक बात कर ले। तुमने बदमाशी की हुई है। अफजाल तुम्हारे साथ इज्जत के साथ बात कर रहा है, तुम उसका संगी घुटने की कोशिश कर रहे हो। इम्तियाज आके इज्जत के साथ बात कर रहा है, तुम आके उसके साथ बदमाशी कर रहे हो। तुम्हारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ऐसी की तैसी उस फराडी है चूड़े की कि तुम उसको साबित कर जो सच्चे। तुमने हमारे सामने दुरूद पढ़ना है, पहले उस कुत्ते के पिल्ले खिंजीर को, मिर्जा गुलाम कादियानी को हमारे सामने सच्चा तो साबित कर जाओ। वो खुद अपनी किताब मलफूजात के अंदर लिखता है कि सच्चा खुदा परस्त यानी मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ती का बच्चा कुतूरा है। हमारे सामने बात ये है, सिर्फ इतनी बात। अगर आप लोग आके मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा साबित कर जाते तो हम उस उसूल के मुताबिक बात कर रहे होते। आप लोगों ने अगर चाहते हो इज्जत और एहतराम के साथ बात हो, इज्जत एहतराम के साथ बात होगी। हम लोग इस उम्मीद के साथ गए थे कि आप लोग हमें इज्जत दोगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे। तुम चाहते हो कि हम मिर्जा गुलाम कादियानी को इज्जत दें, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सामने सिर्फ आपने साहब लगाना है, हमसे बात करनी है, हम उसको साहब कहकर पुकारेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्लो, तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर हमारे सामने आकर बकवास करके चले जाओ और हम खामोशी से सुनते रह जाएं। तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शान में कसीदे पढ़ो और उसके बाद गवारा करो कि हम तुम्हें सुनने देंगे, को बात करने देंगे। ये किस तरीके से हो सकता है? अगर तुमने बात करनी है इस्लाम के किसी मौजू के ऊपर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सदाकत के किसी मौजू के ऊपर, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर बराबरी की सतह के ऊपर। एक आया 1.5 क्षणा आकर बदमाशी करके चला गया, जनाब फलां से बात नहीं करेंगे, फलां से करेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी,
तुम्हारी बदमाशी के तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते, आता जाता खे नहीं, हम किसी से कम नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी की सदाकत पर बात करने का कहें तो तुम्हारे गले खुश्क हो जाते हैं, तुम्हारी जमात की सदाकत पर बात करने को कहें तुम्हारे पैंपर फट जाते हैं, रूहानी खजान खोलने की बात करें तो तुम्हें मौत का घरघरा तारी हो जाता है, और उसके बाद आकर बात करते हैं कि जनाब हमने मिर्जा गुलाम कादियानी के बात आकर जरूर पढ़ना है और जमात की सदाकत बात करनी है। उल्लू के पट्टो, पहले अपने अंदर इतना तपड़ पैदा करो अमर कि भाई, किसी मुसलमान के सामने किसी मिर्जा गुलाम कादियानी की सदाकत पर बात करने की हिम्मत तो पैदा कर सको। उसके ऊपर दरूद पढ़ने का तुम्हें चस्का और शियारी चढ़ी है, तुम्हें कीड़ा और चुमुना काटता है, तुम्हारे अंदामे नहानी के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी किरमे खाकी बनकर अपनी टपोसियां लेने की कोशिश करता है, मगर आज तुम हमारे सामने आकर बात करते हो कि जनाब अपने अफजल वड़ैच की संगी कुटरी उसके पैर धोकर पियो। तुम्हें जितनी उसने इज्जत दी थी तुम्हें रास आई होती, आज तुम अफजल वड़ैच की इज्जत कर कर कहते कम से कम उसने बराबरी के सतह के ऊपर बात करने की कोशिश करने की और ये जसारत करने की, वो पूरा सिस्टम लेकर चल रहा है। अमर भाई नेटवर्क खराब है आपका। आकर अमर इज्जत भाई के साथ बात करने के लिए साहब आए थे, उन्होंने आकर कहा जनाब कोई बात हमें गाली देते हैं, तुम गलती करो। अमर भाई आवाज नहीं आ रही, अमर भाई आवाज नहीं आ रही। जरूर पढ़ना है और आकर जनाब हम खामोशी सुनते रहें, ये बराबरी की बात होगी अगर होगी, हम इस बात के ऊपर कि तुम मिर्जा गुलाम कादियानी जैसे इम्तियाज भाई उनको मैसेज करें, उनको आवाज नहीं पहुंच रही। तुम अगर दरूद पढ़ो बार-बार ड्राप कौन सा रहा हासिल है कि हम अपने I don't know. कर सकें, जनाब ये सीधी बात है। हाँ जी, दो टोक मौकफ है हमारा जी जी। इसके ऊपर अब हम रीसेट कर दें सारी इस सिचुएशन को। वो ये है कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि दोनों साइड्स रिस्पेक्टफुली मसरूर साहब सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि दोनों साइड्स रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से इंडल्ज करें। ये मैंने बार बार हाथ बांध के रिक्वेस्ट की थी मुसलसल। अब जो यहाँ पे हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि कहाँ से इनिशिएट हुआ है। जी अफजल भाई, ये तो फिर बताया कि ये पाकिस्तान साहब आए हैं, इन्होंने पहले अहमदी भाई जो है उन्होंने आमिर भाई पे तनकीद की, हमने एक लफ्ज नहीं बोला, हमने बोला फिर वो पाकिस्तान साहब आए हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोग ऐसा माहौल बना देते हैं, हमने कोई तनकीद नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो लड़ाई डाल ही नहीं रही, मैं जो बात कह रहा हूँ मुसलमान आराम से सुन रहा है, तहम्मुल से सुन रहा है। फिर उन्होंने दोबारा आके ये वाली बात शुरू की। क्या ये फितना उन्होंने शुरू किया या नहीं किया? अफजल भाई, हम में से साहिल भाई मैं बैठे थे, किसी मुसलमान ने कोई बात की, उन पे कोई तनकीद की, मिर्जा साहब का कोई नाम लिया, उन्होंने आके ये फितना नहीं स्टार्ट किया? आप बताएं अफजल भाई, जब ये बात खत्म। जी बिल्कुल ऐसे ही है अराइज भाई, हमने इंतहाई रिस्पेक्टफुली गुफ्तगू किया। इवन मूसा साहब की जो गाली गलोच स्टाइल की गुफ्तगू थी उसके ऊपर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और हमने उल्टा लटक के ये कोशिश की है कि अपना मुद्दा उन्हें समझाएं। अव्वल सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि आप दुरूद सलाम ना पढ़ें। अगर आप इसके बावजूद पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने अकीदे का इजहार करेंगे, जैसा कि मैंने सुनन नबी दाऊद की 42-52 मैंने पढ़ के हदीस अपना इजहार कर लिया। इसके बाद कहा कि आप अपनी बात जारी रखें, हम अपनी बात जारी रखते हैं। इससे और उस हदीस के ऊपर उन्हें इतराज भी नहीं है। ये फॉर द रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, ये फॉर द रिकॉर्ड ये बात मौजूद रहे कि उस हदीस के ऊपर उनका भी कहना है कि हमें कोई पढ़ने के ऊपर इतराज नहीं है। जब आपका हदीस के पढ़ने के ऊपर इतराज नहीं है, आप फ्री स्पीच के तहत अपना अकीदे का इजहार कर रहे हैं, बात कंटिन्यू हो सकती है। इसके बावजूद आप फाउल लैंग्वेज भी आपने यूज की है और कंडीशंस भी फिर आप लगा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये सरासर जुल्म है कि एक साइड अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दे। बड़ाई साहब एक मौका दीजिएगा, बड़ाई साहब एक मौका दीजिएगा, मैं एक थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। वो जो पूरी उम्मत मुसलमा को वो जो करके गया है वो सारी उसने बकवास की है, जवाद ने सारी उसने फनकारी लगाई है। मैं ये चाहूंगा कि अब चूंकि उसने गालियां दी थी और ये सारा कुछ उसने आके और मूसा ने जो बकवास की थी, यार एक अच्छा तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है माहौल, आओ और इल्मी गुफ्तगू करो। और मैं आमिर भाई आप मौजूद है? जी जी, मैं चौकस, मैं बॉर्डर पे खड़ा सर। आमिर भाई जरा थोड़ा सा ना जरा समझे, थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको मेरी बात सुनो आमिर भाई सुने तो सही, मेरी मैं आपकी बात कराना चाह रहा हूँ एक भाई। चलिए आप मुकम्मल कर लें, फिर मुझे मौका देना। नहीं मैं मुकम्मल ये बात करें जरा, और ये आपसे बात करने आए हैं, इनसे आप जरा बात करें। आए जी, वो अब्दुल साहब रिक्वेस्ट डाली हुई थी, आप किधर गई रिक्वेस्ट?
अब्दुल साहब की रिक्वेस्ट थी, किधर गए? देखें एक चीज बड़ी क्लियर है, अब्दुल साहब बता रहे हैं सिद्धू जट साहब की रिक्वेस्ट ले ले, वो आ ले जाए। ले। हाँ सिद्धू जट साहब आप आ जाए जी। अफजल भाई 1 मिनट दीजिए। जी जी जी। अच्छा अफजल भाई देख लें, हमारा नाम ले ले के देखें, पता होता क्या है, ये जो होती है ना टिक टॉक की लाइव, ये असल में डिजिटल ड्राइंग रूम होता है आदमी का। एग्री करते हैं आप सब इससे? आप अफजल भाई आप इससे एग्री करते हैं कि ये जो टिक टॉक की लाइव है ये एक डिजिटल बेडरूम होता है या लिविंग रूम होता है बंदे का? अफजल भाई आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को भी आवाज़ आ रही है अफजल भाई की? जी नहीं अफजल भाई की नहीं आ रही, आपकी आ रही है। लेकिन इम्तियाज भाई मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। नहीं सिर्फ बात मुकम्मल कर दूं, उसके बाद जी बोलें, चलेगा आप कर। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूँ कि आपने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोल जाए, अफजल वलायत साहब को आपने मौका देना है कि अफजल, लेकिन इन्होंने देखिए कितनी हदें क्रॉस कर दी हमारी सिंसियरिटी के साथ इनके साथ इंडल्ज करने की। मैं और राइज भाई कितना बर्दाश्त किया हमने इनको कि इन्होंने गालियां तक दी हैं। अफजल भाई जी मैं बिल्कुल जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो टिक टॉक की लाइव है ये एक डिजिटल ड्राइंग रूम की तरह होती है इंसान के? बिल्कुल ऐसे ही है 100%। हम यहाँ पे आपके मेहमान के तौर पे आपने मेरे को पे तो नहीं किया हुआ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मेहमान है एब्सोल्युटली। आपकी मौजूदगी में हमारे नाम ले ले उसने कहा नहीं सारे मेरा अकीदा सारे सुअर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया? जी कहा, बिल्कुल कहा। और इससे पहले जो आदमी था उसने कहा जी कि ये सारे कौन है, बगैरत हैं। या बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। तो अब सिर्फ आपको अर्ज ये करनी है कि आपने नोट करते हो कि मैंने इसलिए ये बात की तरफ इशारा किया है कि आपको एक गलतफहमी लगी थी कि यार इनके बड़े इखलाक हैं, ये तो बड़े इखलाक से बात करते हैं। थोड़ा सा नमूना आपने देखा इखलाक का? बिल्कुल 100%। ये जिसने हमारा और जिस बंदे ने हमारा नाम ले ले के सबका कहा कि मेरा ये अकीदा है कि ये सुअर हैं, नाम ले ले के उसने कहा, मुझे बताएं कि इसके बारे में आपके अल्फाज क्या थे? जरा दोहराइए के जो आपके पहले इसके बारे में अल्फाज होते थे वो क्या थे? कि ही इज अ वेरी डिसेंट और बहुत ही अच्छी अखलाक। जवाद साहब के पाकिस्तान भाई की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ जी। आज आपके मुंह पे मुझे गालियां निकाली हैं नाम ले लेके? 100% निकाली। चले ठीक है। अच्छा जरा मौका दे, मुझे मौका दे जरा। शेख साहब मुझे मौका दे, अपने सवाल जाओ बाद में कीजिएगा। शेख साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये जो बदमाशी करते हैं ना इसका जरा प्लीज जरा थोड़ा। जी अमर साहब राइट साहब, इम्तियाज भाई की बात पूरी होगी, फिर जो भी नए गेस्ट आए ना ये जो इनकी आमिर भाई से बात करवाए। आदि साहब आप आराम प्यार सुकून से हम गुफ्तगू इंडल्ज करते हैं, गुस्सा तरक कर दें। आप भी हमारी तरफ से भी इम्तियाज भाई बात कर रहे हैं, लेट हिम कंक्लूड एंड ही विल कम बैक। नहीं कर रहा मैं, वड़ैत भाई मेरी बात सुने, मैं आपके पास आया हूँ सवाल में। मेरे प्यारे भाई होल्ड कर, अपनी बातें बाद में कर लीजिएगा ना। यार शेख साहब होल्ड भी यार है कोई गल करने वाली। जी इम्तियाज भाई आप कंटिन्यू करें। एक तो चले वो थोड़ा सा आपको इस बंदे के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में शायद गुमान था कि ये भी शायद इखलाक वगैरह दिखाता है कोई ना, ये वाला जो हादी आया था शेख हादी है ना? जी जी बिल्कुल था। चलिए ये भी इखलाक मुकम्मल हो गया ना। और मुझे बता दे को रहा तो नहीं कि इखलाक वाला कोई? बस इम्तियाज भाई इट्स अनस्पीकेबल किस्म की यार कोई भाई नीचे ना उतारे, कोई इम्तियाज भाई की बात कंप्लीट किसी ने नीचे नहीं उतारा, किसी ने नीचे नहीं उतारा, उनको खुद ही नीचे आप मुझे जरा अपनी बात मुकम्मल लीजिएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे भाई बात करें। यार नीचे सिर्फ दो अब देखें, अब बात ही नहीं को करने दे रहा यार। अच्छा एक तो बात ये है कि जवाद ने ये कहा है कि शेख साहब बैठे लेकिन इंटरप्ट ना करें, बात उनको पहले खत्म कर लेने दे यार। आपकी तरफ आते हैं शेख साहब, ना करें यार प्लीज। यार एक बंदा बात कर रहा है, उस बंदे की बात तो खत्म होने देना। आपकी तरफ आते हैं, टाइम आपका जितना मर्जी आपको टाइम चाहिए, आप बात उतनी कीजिएगा प्लीज, हैव पेशेंस एटलीस्ट। जी इम्तियाज भाई। अच्छा मेरे आपसे अफजल भाई, अगर मैं मुतालबा नहीं कहूँगा, आपके हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे आपके मेहमान के तौर पे, उसने हमारा नाम ले ले के हमें गालियाँ दी हैं,
تو آپ تو چونکہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اگر آپ اس آدمی سے اپالوجی کروا جائیں نا تو میرے خیال میں یہ پھر جو ہے نا ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہوگا کہ واقعتاً بھائی اخلاقیات تو ادھر ہیں. ایک تو بات یہ. اچھا یہ بات اتنی اہم نہیں ہے، ابھی جو بات کرنی اہم بات وہ ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیاز کو سور قرار دیا ہے. کہا ہے اس نے ایگزیکٹلی. یہ ہمیں چاہیے کہ کہاں پہ حضور نے میرا نام لے کے یہ بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چل گیا. میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری بہن نے ایک بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دجال اور کذاب کہا. حضور کے الفاظ کو آج کے بعد اگر یہ گالی کہیں گے تو افضل بھائی اس کا پھر وبال آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آج یہ بات اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس نوعیت سے بات میں نے کبھی سوچی نہیں تھی. لیکن جب ہم ہر بندے سے کوئی سیکھ سکتے ہیں نا، ہماری بہن نے جو آج بات کی ہے اس بہن کی بات بالکل درست ہے. مدعی نبوت کے بارے میں کذاب اور دجال کے جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے دین کے ہمارا دین ہے. یہ ان کو جو آدمی گالی کہتا ہے یہ بلاسفیمی ہے. اپنا افضل بھائی اس کو بھی کانڈے دیکھیے گا. میری بات مکمل. جی بالکل بالکل بالکل. نہیں حدیث بھائی اب ان کی حدیث بات مکمل ہو گئی ہے، آپ پلیز عامر حق بھائی کو اور جو گیسٹ آئے ان کو موقع دیں ذرا. جی ٹھیک ہے. جی افضل بڑا صاحب عادی دیکھیں ابتدائی جی اس سے پہلے بات چلے ایک تو ٹائم افضل سب بھائی سے پہلے بات کیا یہ کرنا ہے، ہے. عادی بھائی ایک منٹ میرے بھائی ایک منٹ بھائی پیارے بھائی بات سنو، پیارے بھائی پیارے بھائی ایک منٹ. میں آپ کے ماڈریٹر پاس صاحب آیا ہوں، میں ہوسٹ سے میں بات صرف یہ جاننا یار چاہتا ہوں. تکا نہ کر یار، تیری مہربانی تکا نہ کر. میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. تیری براٹ نہیں ہے نا یار، مجھے ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بدماشی نہیں تھوڑی مکتی پہ نہ کرو نا یار، ٹھیک ہے. پھر بعد میں مجھے کہیں گے اس طرح کرتا ہے. اچھا بڑا صاحب دیکھیں صرف دو چیزیں. نمبر 1 ٹائم لگے گا، جو ٹائم ان کو ملے گا وہ مجھے ملے گا. نمبر 2 جو حق ان کو حاصل ہوگا وہ مجھے ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. نمبر 3 یہ کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہونے لگی ہے، گفتگو ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوشچن آنسر نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہونے لگی ہے. میرا سوال یہ ہے، میں سوال اپنا رکھ دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی گستاخ انبیاء تھا. ٹھیک ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام انبیاء کی گستاخی مرزا غلام قادیانی نے کی. یہ میرا چیلنج ہے. یہ مجھے کہیں، میں حوالہ جات کے ساتھ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. جو ٹائم ان کا وہ میرا، جو حق ان کا وہ میرا. ٹھیک ہے جی، یہ جی ٹھیک ہے جی بڑا جی ٹھیک ہے. میں ٹائمر آپ کی طرف میں کتنا ٹائم شیخ صاحب لگا دوں آپ کو؟ شیخ صاحب کو جلد دے دیں ٹائم پہلے. اب آپ سے پوچھے بغیر مجھے بتا رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ بات کرنی ہے. میں ایسے بندے کے ساتھ کیسے بات کر سکتا ہوں جس کو ایک ملحد کہہ رہا ہے کہ اس سے بات کرنا ایسے ہی ہے، آگے اس کے الفاظ وہ چل رہی ہے ویڈیو. ٹائمر چلا دیں جی، ٹائمر چلا دیں. ایسے بندے کے ساتھ میں بات کروں گا جس کو ایک ملحد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس کے بارے میں امر حق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بات کرنا ایسے ہی ہے. وہ آگے جا کے الفاظ آپ خود سن لیں، میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے افضل بھائی مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے آیا ہوں یہاں پر. میں تو یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں 2 ارب مسلمانوں میں کسی ماں کے بچے میں یہ دم ہے تو وہ مجھے مسلمان کرے اور مجھے آ کر یہ بتائے کہ وہ اسلام کے کس کونے میں بیٹھا ہے. میرے ساتھ 2 بندے آپ کے، 2 بندے میرے، فیصلہ کر لیتے ہیں اس ٹک ٹاک پر. دیوبندی، بریلوی، وہابی، چکڑالوی، یہ سب ایک دوسرے کو مرتد، واجب القتل، زناکاروں کی اولاد. احمد رضا خان بریلوی کیا کہتا ہے، دیوبندیوں کا عالم کیا کہتا ہے، چکڑالوی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں. ان میں سے ایک بھی مسلمان ثابت ہو جائے میں اپنی گردن کٹوا دوں گا. یہ میرا چیلنج ہے. ہوس ٹو ہوس بات کر لیں گے. بڑے سے بڑا کوئی عالم ہے نا، بڑے سے بڑا عالم کوئی، وہ آ جائے. جماعت احمدیہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر میں ایک سرکاری مسلمان بن کر آپ سے یہ ثابت کروانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرو. مرزا غلام احمد قادیانی کو سائڈ پہ چھوڑ دو. ہے کسی میں دم میرے ساتھ ہوس ٹو ہوس، ہمارے 2 بندے 2 بندے آپ کے. آ جاؤ میدان میں. اگر مسلمانوں تم لوگوں کے اندر دم ہے، پوری اسمبلی میں سناٹا چھا گیا اور سرکاری مسلمانوں نکلو باہر، بد زبانوں.
गाली गलौज खुद करते हो, इल्जाम तराशी करते हो, हैं हमें बुरा भला कहते हो। तुम लोगों की गवाही तो मुल्क दे रहे हैं कि तुम लोग गाली गलौज करते हो, बद जुबान हो, बदकार हो, तुम्हारी गवाही तो मुल्क दे रहे हैं। ओ यार सोचो तो सही, ओ बुज़दिलो सोचो तो सही, तुम्हारी गवाही तो मुल्क दे रहे हैं कि तुम लोग कौन हो। ओ बनी इसराइल वाले तुम्हें पुकार रहे हैं, पिंडे पे हाथ मार मार कर पुकार रहे हैं कि कोई मुसलमान बाहर निकले। ओए और रद्दे कादियानियत को छोड़ो, पहले उनके साथ तो निपटो जाकर। ओ यार पहले अपने आप को साबित तो करो, तुम लोग मुसलमान भी हो कि नहीं। तुम लोग किस नुक्कड़ से मुसलमान हो, वो नुक्कड़ तो दिखाओ। गाली गलौज खुद करते हो, गुस्ताखियां खुद करते हो, मुल्हदों की माँ बहन खुद करते हो हैं, और कहते हो कि जी हम मुसलमान हैं। उनको गालियां पहले खुद देते हो, और जाकर वो मेरे बाप का सुनो, वो अस्कानी क्या कह रहा है सुनो। ओ यार तुम लोग मिर्जा साहब की बुगज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हो, और शर्म तुमको नहीं आती। और यहूदियों से 10,000 हाथ आगे गुजर चुके हो तुम लोग। मुझे बताओ, एक बरेलवी को मुसलमान मानते हो, एक वहाबी को मुसलमान मानते हो, टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया काफिर मानते हो। मारना जाएंगे, वो मारना जाएंगे, वो बासो मारना जाएंगे। मिर्जा सोहेब भाई आपने मिर्जा सोहेब साहब भाई, की आपका बात टाइम हो गया। करने नहीं आया, शेख साहब आपका टाइम हो गया, यहाँ आपका पर टाइम हो गया। तुम लोगों से ये पूछने आओ कि मुझे मुसलमान करो। कौन सी नौबत से करना है तुम सोहेब लोगों ने? राजा म्यूट, चलो शुरू हो जाओ, मुसलमान करो बिस्मिल- मुझे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। जी मेरा टाइम लाओ जी। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ले जी टाइम मेरा लगाएं जी, मैं बड़ा उसूल का पाबंद जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी, और कुछ हो ना हो, शुगर लो जरूर हो गई है, कि जिस तरीके से मुंह खुश्क हुआ है उसको अगला जुमला ही भूल गया। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। हादी साहब, मैं मिर्जा साहब को जहां जहां से छेड़ता हूं तो क्यों नहीं मैंने मोड़दा। कमाल चेक करें मुसलमानों, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं डंके की चोट पर मैदान में निकला हूं। है कोई मुसलमान माई का लाल मुझसे बात करे, मिर्जा साहब को छोड़ दे, नाली मिर्जा साहब को छोड़ दे। वाह, आप अंदाजा करें, यूं लग रहा था कि जैसे घर में छापा पड़ा है और वो शरारती बच्चा जिसने शरारत की थी उसको पिछले कमरे के अंदर से कुंडी मार के छुपा दिया गया है। मेरी मुराद है मिर्जा गुलाम कादियानी साहब। और भाई जिसकी वजह से नखेड़ा, नबेड़ा और पवाड़ा पड़ा है उसको तो बाहर निकालो। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो मिर्जा साहब गायब हो गए। मैं बड़क सुनकर उम्मीद कर रहा था कि हादी साहब, अच्छा कहते हैं जी है किसी मुसलमान में दम, तो मुसलमान आगे से पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं मैंने बात नहीं करनी। मैंने कब कहा है मैंने बात करनी है? मैंने तो डॉक्टर साहब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी कंसल्टेशन की, आपने सर्जरी शुरू आमिर हक साहब से कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट लेनी थी। आमिर हक साहब ने विदाउट एनेस्थेसिया ओटी के अंदर ठोक कर रख दिया और सर्जरी कर दी। अब टांके नहीं लगा रहे। हाँ, है किसी माई के लाल मुसलमान में दम, मगर मैं बात नहीं करूंगा। अफजल वड़ैच साहब, मैं तो आपसे बात करने आया था, आपने आमिर हक के हवाले कर दिया। लास्ट स्टेज तो नहीं थी। अब गौर से सुने, इस बंदे का इस मौजू पर मेरे से बात ना करना आज इस बात पर मोहरे सब तस्दीक करता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गुस्ताखे अंबिया था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक मुल्हिद था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक ज़ंदीक था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुदा का, अल्लाह का, इस्लाम का दुश्मन था और मुसलमानों के मुआशरे में तफरका फैलाने और मुसलमानों को आपस में तोड़ने और उनको बिछोड़ने और मरकजियत को झंझोड़ने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आया था। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के ऐन मुताबिक सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बा कर दिया था कि कुर्ब क़यामत के अंदर एक शख्स इन्हीं किस्म के लोगों में से आएगा कि जनाब जो आकर नबूवत का दावा करेगा। इस बात से साबित हो गया कि ये सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ, मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सदाकत पर इनके होंठ हिल जाएं ना। एक कयामत आ सकती है, मगर मिर्जा कादियानी की सदाकत पर बात नहीं करेंगे। अभी अगली बारी में देख लीजिएगा क्या करने लगे हैं। जी जनाब प्लीज।
लो जी, ये देख लें जी, ये मरासी इंसान ये कहता है कि जी मैं बात करूंगा, जिसको ढोलकी बजाने के सिवा और गाली गलौज, बदजुबानी, ठुमके मारने के सिवा, जुगते मारने के सिवा और कुछ नहीं आता। मैंने अफजल साहब आपसे पहले भी गुजारिश की थी, इनमें से कोई भी मुसलमान इधर नहीं बैठा हुआ, ये कोई घोड़े के नीचे से निकलता है, कोई बरेलवी है, कोई कबर पुज्जा है, कोई अहले हदीस से है, ये सब एक दूसरे को मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और ज़नाकारों की औलाद कहते हैं। मेरे सामने मुसलमान कोई लेके आए जो मुसलमान हो, ये सब मुर्तद हैं, वाजिबुल कत्ल हैं एक दूसरे की किताबों से, इनके बाबे गवाही दे रहे हैं इस बात की। मैं कहता हूं कोई मुसलमान लेके आओ जो ये कहता हो कि भाई मैं मुसलमान हूं, और इसको तो एक मुल्हद कह रहा है कि भाई इसके साथ बात करना ऐसे ही है। वो आगे लफ्ज उसकी ऑडियो चल रही है भाई टिकटॉक पर, वो क्या क्या कह रहा है इसके बारे में। इससे कौन बात करेगा? ये ढोलकी बाज से, ये गाली बाज से, ये ठुमके मारने वाले से, ये इससे कौन बात करेगा? ये जो नीचे 5-6 बैठे हैं, एक घोड़े के नीचे से गुजरता है, एक कबर पुज्जा है, एक अहमद रजा खान बरेलवी कह रहा है ज़नाकारों की औलाद है, एक कह रहा है इसका खुदा जो है वो लवातत कराता है। ओ भाई, इनमें से मुसलमान कौन है? मुझे मुसलमान चाहिए। वो पहले मुसलमान तो बन जाओ, अपने आप को मुसलमान तो साबित करो सरकारियों। वो छुपना तो बहुत आसान है, कब तक छुपोगे? वो बनी इसराइल वाले कपड़े उतार के कह रहे हैं पिंडे पे हाथ मार के कि हमसे बात करो आके, इधर बैठे हो रद्दे कादियानियत करने के लिए। वो पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो, बात को अंडरस्टैंड करो। चेक करो, इंसुलिन है वे। मेरे नाल गुदगुदियां कर रहे हो, को बंदे दा पुत्र भेजो। टाइम लगाया जी मॉडरेटर मेरा, एक ही गल होई, ये मेरे नाल कुतारियां कर रहे हैं। टाइम लाओ जी मेरा, मुक गया जी मसाला दा। मैं मिर्जा साहब दे रिंग पिस्टम खोला जरा जी। जी 4 मिनट लगा दे क्योंकि उनका भी मिनट आवे, 4 मिनट कर दे जी। हाँ जी जनाबे अली, अब आपको हम बताते हैं कि हीरा मंडी के अंदर चाय की चुस्की लगाकर ये है जी मुसलमान। बंद कर माइक, ये बंद कर थथया, बंद कर। हले मैं तेरू लम्मा पाया पुठा। मेरा टाइम बाकी है। और तेरा टाइम तेरा घरघरे दा टाइम है, वाले तेरे घरघरे दा टाइम है। तू तेरे ते घरघरा मौत का छाया होया, तेरा आखिरी टाइम आ गया है। तेरा तौबा दा दरवाजा बंद हो गया है। माइक म्यूट करें दा। तुझे मुल्हद ऐजे हिम्मत आमिर हक के साथ पंगा करना होता है यार, इनू ऐसा माइक म्यूट। आमिर हक के साथ पंगा करना होता है तो चमड़ी मोटी रखा कर, चमड़ी मोटी। अमर भाई 1 मिनट दे दें इसको, फिर अमर भाई इसको 1 मिनट दे दें, फिर चलो इसका टाइम एक जाएगा। मिनट 1 मिनट दे दें जी इसको, फिर पोटला मेरा मिर्जा पुटला जी 1 मिनट दें। अमर भाई 1 मिनट दे दें इसको, अफजल भाई 1 मिनट फिर लगा दें इसका। भाई ये जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये मुसलमान की जुबान हो सकती है? क्या मुसलमान ऐसा हो सकता है? यार एक बंदा जो खुदा को भी नहीं मानता, वो भी शर्मा गया है इस बंदे से, उसको भी शर्म आ गई है, वो भी कानों को हाथ लगा रहा है कि ये मुसलमान देखो। वो डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं ना, दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। फिर वो एक और चीज भी बताते हैं, वो कहते हैं ये गलीज भी हैं, ये पलीत भी हैं, ये और जो कुछ वो कहते हैं, वो वीडियो चल रही है मार्केट में। यार तुम लोग कौन से मुसलमान हो? वो पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो। बड़ा साहब मेरे सामने कोई मुसलमान लेके आए, ये तो कोई देवबंदी बैठा है, कोई बरेलवी बैठा है, कोई घोड़े के नीचे से गुजरने वाला बैठा है, कोई चादर डालने वाला बैठा है, कोई घोड़े के आगे सर झुकाने वाला बैठा है। कोई मुसलमान से बात करना चाहता हूं मैं। अगर कोई मुसलमान है तो मुझे बताएं, मेरी उससे बात करवाएं, मैं उससे अगला टाइम लगाएं जी, टाइम लगाएं जी अमर भाई का, बहुत शुक्रिया। जी जनाब बहुत शुक्रिया। ये जुबान देते आमिर हाटी जुबान देते, मुल्हिद ने तानों तो हाथ लगा लिया और इसने चूथड़ों पे हाथ रख दिया। आमिर हट्टी जुबान देते, तो ये आमिर हक के मिर्जा पर सवार होने से पहले सोचना था। तुम्हें पता नहीं था कि आमिर हक का मिर्जा थोड़ा खुरदरा है। ये मेरी नाफ से 10 उंगल नीचे मुंह मारने से पहले सोचना था कि मैं सुजाकर भेजता हूं। मैंने पहले बताया था, ये उस वक्त सोचना था जब मुंह मांगी मौत मांगने के लिए तो ऊपर आया था।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो शख्स था जो हीरा मंडी के अंदर बैठकर चाय की चुस्कियां लगाता था, और इसके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं कि एतराज़ात होते थे। बहरहाल बेटा सवासेर था। आप देखें, इन्होंने बात की, ज़िक्र हबीब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का मुरीद एक शख्स जनाब थिएटर में मुजरेबाजी देखने के लिए गया, मुफ्ती सादक उसका नाम। जनाब बंदा बड़ा परेशान हुआ। मुफ्ती सादक आप देखें बहुत बड़ा नाम है, ज़िक्र हबीब में यह वाक़या मौजूद है। उसने आके शिकायत की, उसने कहा जी ये डॉक्टर मुफ्ती सादक साहब जो हैं ये तो मुजरे देखने थिएटर में जाते हैं। मिर्ज़ा साहब आगे से कहते हैं ओए गल लगे नहीं जानी चाहिए। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं भी जा चुका हुआ हूं, इससे बड़ा नॉलेज मिलता है इससे बड़ा नॉलेज मिलता है। और जिनका मुंह बोला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी थिएटरों के अंदर मुजरे देखने जाता हो, और बशीरुद्दीन महमूद तो ऐसा बड़ा जानी था कि आप अंदाज़ा करें इनका जो दूसरा खलीफा, वो उसकी हरकत चेक करें। वो जनाब पेरिस में सैर करने के लिए गया तो जफर खान को जाकर कहता है यार औरतां नंगियां ने या मैनू लग रही ने? उन्हें कहा भाजी नंगियां ही ने। कहता अच्छा ठीक है जी। अच्छा, मुरीद ने दिफा करने के लिए कहा कि जी हमारे बशीरुद्दीन साहब को जब पता चला ना कि औरतें नंगी हैं तो उठकर वहां से आ गए। बशीरुद्दीन ने अल फजल के अंदर खत में लिखा, उसने कहा तेनू किन्ने किया? मैं आ गया, मैं तो गया ही वेखन था। लो ऐ जमात इन्हां दी। आप अंदाजा करें, इटालियन डांसर लाहौर होटल में नाचती थी। अल फजल में मानना पड़ा उसे कि जनाब मैं घर की औरतों को इंग्लिश सिखाने के लिए लेके गया था। वो केड़ी इटालियन है ਜਿਹੜੀ जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ टॉफल दे या आइट्स से एग्जाम करांदी है? एक केड़ी इटालियन डांसर है? मैनू नहीं समझ आती। जिनके घर की हालत ये हो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के खुद औलाद बेटा कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी की जो घर की ख़वातीन थी टाइट्स पहना करती थी, योगा पैंट्स पहना करती थी, जिनमें उनकी बॉडी का एक एक अंग नजर आता है। सीरतुल महदी में लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये बात लिखी हुई है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता था जाओ जी हम ऐसे पर्दे को नहीं मानते, जनाब कमतियाँ ते गेयर छटा तो सीट बेल्ट खोल देती हुई है। इसी तरीके से आप अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक लिखा है, सीरतुल महदी में उसका बेटा लिखता है कि जिस घर में वो ये आलीशान तहकीक करता था ना, ये बकलोल बाजी जो रूहानी खजान में छपी हुई है, आप अंदाज़ा करें ये फौहश औरतों के इर्द गिर्द लिखी जाती थी चीज़ें। जी लो जी, इसने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि ये सरकारी मुसलमान है और ये ढोलकी वाला है, क्योंकि ये अपने घर में ढोलकी बजाता है और ये मुलहद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये कहता है कि चिकने की गोद में बैठकर, वो सारी वीडियो चल रही है, और ये किसको चिकना कहता है। फिर इसने गुस्ताखी करवाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके जो नीचे बैठे हैं ये सब उससे बड़े गुस्ताख हैं। ठीक है, एक ने अपनी बुराड पर बिठाकर गुस्ताखी करवाई हैं। और यार देखो देखो ये ढोलकी बजाने वाला, वो कहता है ये ढोलकी बजाने वाला इस्लाम का दिफा के लिए मिला था, और आगे जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो भी लोगों ने सुने। वो कहता है ये ढोलकी बजाने वाला अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करेगा और ये उम्मत का दिफा करेगा। अब ये सुने जी, जितने इल्ज़ाम इसने लगाए हैं मिर्ज़ा साहब पर, ये सुने जी मौलवी क्या कह रहा है। कोई एतराज नहीं। 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची लड़की से निकाह हो रहा है जो बालिग हो चुकी थी। हमारे उर्फ के लिहाज से तो वो बच्ची ही समझी जाती है ना, लेकिन अम्मी आयशा 9 साल में बालिग हो गई थी, और लड़की 9 साल में बालिग हो सकती है। लेकिन 9 साल में अगर लड़की बालिग हो भी जाए तो हमारे उर्फ में 50 साल का निकाह 9 साल से तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अरब इस पे भी एतराज नहीं कर रहे, आपकी 11 शादियों पे भी एतराज नहीं कर रहे हैं, 40 साल बेवा से निकाह को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। कल्चर का हिस्सा है। जहां आपने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह किया, पूरा अरब आपके खिलाफ खड़ा हो गया। इतने एतराजात कि ये तो अपनी बहू से शादी कर रहे हैं, क्योंकि अरब में जो जिसको बेटा बना लिया जाता था उसको हकीकत में बेटा समझा जाना शुरू कर देते थे, और कहते थे इसकी बीवी अब बहू बन गई है। बहू से तलाक के बाद भी निकाह नहीं हो सकता इस्लाम में ना। आपका बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो भी आप उससे शादी नहीं कर सकते। इस पे इतना प्रोपेगंडा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा हो गए और आपका इरादा हुआ कि मैं ये निकाह नहीं करता। बहुत ज्यादा गोया कि बदनामी हो रही है, यानी इस अमल को बदनामी समझा जा रहा था। नबी की तो बदनामी नहीं हो सकती, लेकिन वो समझ रहे थे कि इसमें बदनामी है। तो आपने यहां तक इरादा किया कि मैं ये निकाह नहीं करता, क्योंकि फर्ज तो नहीं है ना भाई, कोई फर्ज थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ने आप पे फर्ज कर दिया, फरमाया आपको करना पड़ेगा। इसलिए कि आज अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना
लोग ये समझेंगे कि जो हकीकी बेटा और मुंह बोले बेटे में कोई फर्क नहीं होता, तो इनको छोड़ दें अपने हाल पे। जहां बुत परस्ती की आपने मुखालफत की है और जहां बहुत सारी चीजों में आपने इनकी मुखालफत की है, तो ये इनको जो अक्लमंद होंगे ना, वो अपना मिजाज कर देंगे दलील को देखकर। कुरान ने दलील ये दी है कि जिसको तुम बेटा बना लेते हो वो हकीकत में बनता नहीं है, तो उसकी बीवी तुम्हारी बहू कहां से हो गई? जी आपका टाइम हो गया, आप शेख साहब आपका टाइम हो गया। अच्छा यहाँ पे अमर भाई इम्तियाज साहब 1 मिनट के लिए बात करना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज इम्तियाज भाई, को मसला, मुझे एतराज नहीं है। जी इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अच्छा एक तो ये सब के सामने ना एक केस स्टडी आ रही है कि ब्लास्फेमी किस तरह कादियानियत की तरफ से होती है। इनका एक आदमी आया पहले, उसने मुसलमानों को बेगैरत कहना शुरू किया, फिर दूसरे आदमी ने आके हमें नाम ये ले मेरी ले बात हो रही है एक दूसरे। अच्छा जी, ठीक फिर है दूसरा आदमी सॉरी इम्तियाज भाई सॉरी, अगर उनको गिला हो रहा है ना, गिला हो रहा है ठीक है, तो फिर रहने दें। ठीक, आप कर लें, आप कर लें, ठीक फिर रहने दें, ठीक। उसूली तौर पर फिर रहने दें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। मैं क्योंकि मेरा इस पर जो पहले मुझे टाइम थे, जी मेरा टाइम लगा दें जी। मेरे हाँ साथ जी, आमिर भाई का बात टाइम लगा करनी दे, है। टाइम लगा दे, मनाजरा वापस बात सुने पहले भाई, बात नहीं नहीं, टाइम मेरा शुरू हो गया, चुप कर जा यार, चुप कर, टाइम लगाए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहली सवाल है, उसका जवाब चाहिए मुझे। ओ भाई मैं सवाल आगे मैं क्वेश्चन माइक दोबारा कर रहे हो, बात मैं करनी बोल है। रहा जी आपका सवाल आ गया, शेख साहब आपका सवाल आ गया। मेरा टाइम दोबारा लगाएं जी। जी अमर साहब कंटिन्यू। मुसलमान कौन है भाई? मुसलमान हाँ मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। सारे मुसलमान है सवाए मिर्जा कादियानी दे जी। मैं टाइम दोबारा लगाएं जी। जी जनाब, मेरा टाइम दोबारा लगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ले दोस्तों, जो ऑडियो चलाई क्या क्या है उसमें, मुझे समझ नहीं आई कि एतराज है, को ब्लास्फेमी है, क्या है? यानी इस ऑडियो के प्ले करने का मकसद ही अपनी बारी में समझा जाए। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वाकया बयान हो रहा है, उसका ताल्लुक क्या है मिर्जा कादियानी, फराडिये, जानी, शराबी, कद्दाब और दज्जाल और जवारिये और चोर और उचक्के से और पेंशन चोर से और फराडिये से, चंदाखोर से, जेब कतरे से, उससे चक्कर क्या है? उस नामर्द से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से। भाई जो टॉपिक चल रहा है उसका ताल्लुक मुझे तो नहीं पता, ताल्लुक क्या है? आप ताल्लुक बताइएगा जरा प्लीज। ठीक है, दूसरी चीज, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ जो काजी यार किया करता था उसका जिक्र सीरतुल महदी के अंदर बेटे ने किया है। उसने कहा है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तशरीफ के अंदर चुमूनों को टच किया करता था, और मिर्जा साहब के जो चूतड़ थे उन चूतड़ों के अंदर वो हरकत किया करता था, जिस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को तकलीफ होती थी, जिसका जिक्र गालबन इशारतन मफहूमन अगर हम लिंक करें तो हकीकतुल वही में गालबन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने निशान नंबर 85 के अंदर किया है, जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बानी सिलसिला जमात अहमदिया के तशरीफ के अंदर से अंदामे नहानी से खून के कतरे बहते थे और टिप टिप बरसा लहू मिर्जा साहब के तशरीफ के अंदर से, उनकी दुबर के अंदर से यह वाकया बयान होता है। तो यह तभी मुमकिन है कि हादी साहब मिर्जा साहब की तशरीफ चिकनी मानी जाए। अब ये आपने हादी साहब इस पर मुझे दलाइल देने हैं कि मिर्जा साहब की जो चूतड़ थे वो चिकने थे या गैर चिकने थे, क्योंकि उंगल से खून तभी आ सकता है जब वो चिकने हों। ये मैं जरा इस पर जरा मुझे दलाइल जरूर दीजिएगा। दूसरी बात है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसा फराडिया था कि अपनी जनाब जो रिश्ते के अंदर जो खवातीन आती थीं उनके हवाले से साफ मालूम होता है कि वो उसके घर के अंदर नंगी फिरा करती थी। नंगी, ये जिक्र हबीब में लिखा है। इसी तरीके से सीरतुल महदी के अंदर ये बात लिखी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के घर के अंदर गैर महरम औरतों का जमघट्टा रहता था, गैर महरम औरतों का जमघट्टा, जिसमें वो लड़कियां सप्लाई किया करता था अपने मानने वालों को। इसी तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो दलाली किया करता था जो अपना जो था अपना क्या उसका नाम है इमाम दीन की। और उसका तरीकाकार ये था कि आप अंदाज़ा करें कि 1864 में जो अपने ख़ानदान की पेंशन चोरी करके वो बंदा फराडिया भागा था सियालकोट की तरफ, उसके बाद उसको कता ताल्लुक़ कर देना चाहिए था इमाम दीन से, मगर उसने नहीं किया। ये है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी के हक़ाइक़।
میں چاہتا ہوں کہ اگر ہادی صاحب کے اندر جرت ہے صداقت مرزا قادیانی پہ بات کریں جی. چل منہ بند کر لے اب. ڈھولکی والے اسلام، ڈھولکی والا اسلام ہے تیرے پاس. جس طرح کی تیری زبان ہے نا، وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ملحد نے چیخ چیخ کر بڑے پیار اور ادب سے بتا دیا ہے کہ تیری زبان جو ہے نا ایک مسلمان والی زبان نہیں. مسلمان تو تم لوگ ہو ہی نہیں. مسلمان ہوتے اور اپنی براڈ پر گستاخی کرواتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بلواتے، اور وہ نیچے بیٹھے ہیں یہ جو ملحد ہیں، جو کوئی ایک بریلوی ہے، ایک گھوڑے کے نیچے سے نکلنے والا ہے، ایک قبر پجا ہے، ایک پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایک کوئی سمجھ نہیں آتی. اتنے فرقے ہیں، اتنا گند ہے پاکستان سے مسلمانیت کا کہ مسلمان کو دیکھ کر شرمائے یہ خود. اچھا، اب جتنے الزام اس نے لگائے ہیں مرزا صاحب پر وہ تمام نبیوں پر لگ چکے ہیں. چوری کا الزام حضرت یوسف پر لگ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو الفاظ ہیں وہ بھائی یہ سارے الزام نبیوں پر لگ چکے ہیں. مجھے میوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کرے پیارے بھائی، میوٹ نہیں کریں، بات کو پورا ہونے دیں. بھائی کوئی میرا میوٹ ٹائم نہ کریں، دوبارہ لگایا جائے کوئی جناب، میوٹ نہ کریں، انہیں کوئی میرا میوٹ نہ ٹائم کریں دوبارہ پلیز. لگایا جائے، میرا ٹائم دوبارہ لگایا جائے بڑا صاحب. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹائم دوبارہ لگائیں اور ان کو میوٹ نہ کریں. پبلک کے سامنے آنے دیں کون کس جگہ پہ کھڑا ہے. جی میں ٹائم دوبارہ زیرو کرتا ہوں. امتیاز صاحب آپ کی میں اوپینین اس کے اوپر چاہوں گا کہ کیا بلیسمی کو ہم اس طرح سے از اٹ اپروپریٹ ٹو ہیو اے ڈسپلے آف سچ؟ نہیں میری بات سنیں. نہیں سنیں جی عامر صاحب، میں تو تھرڈ اوپینین لے لوں پلیز. نہیں میری بات سنیں. میری بات سنیں میں آپ کو بتا دوں. ہادی صاحب کا ٹائم بھی دوبارہ لگے گا، ہادی صاحب کو میوٹ بھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا، میری باری آپ نے آنے دینی ہے. اگر میرا اس پر جواب معقول نہ ہوا جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، یہ جو بات کریں ان کو ٹائم دوبارہ دیا جائے. اس سے پبلک کے سامنے کئی چیزیں آ جائیں گی. جی میں سمجھ جی ایک بات صرف یہ میں کر دوں، اس کے بعد ٹائم پھر ان کا لگائیے گا. بات نہیں کر سکتے یار پیارے بھائی، آپ نہیں. عادی صاحب میں کال آؤٹ کر رہا ہوں. عادی صاحب پلیز ہولڈ کر لیں. میں میری یار ڈبیٹ کروا رہے ہیں اس ملحد کے عادی صاحب کے ساتھ، بھائی میں اس گستاخ کے ساتھ اگر میں بات کر رہا ہوں تو دوسرا گستاخ نہ بولے، دوسرا گستاخ نہ بات کرے بیچ میں. جی امتیاز افضل صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہادی صاحب کو ان کی لاسٹ ٹرن دے دیں، اس کے بعد عامر بھائی کو لاسٹ ٹرن دے دیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں، لاسٹ ٹرن ان کی ہوگی اگر جو یہ چیز بولیں گے نا، جو یہ چیز بولیں گے، میں جو چیز الزام لگاؤں گا اس کا حوالہ دوں گا. جو یہ بات کہیں گے نا اس کا حوالہ ان کو دینا ہوگا. بھائی یہ ہے، اگر یہ حوالہ دے دیں، پوائنٹ سمجھا میرا؟ یہ ہے میرا پوائنٹ. ان کو بولنے دیں، نہ میوٹ کرنا ہے نہ ٹائم بھی ان کا دوبارہ لگائیں. جو یہ الزام انبیاء پر لگائے گا نا، یہ بولے گا، اس کو ثابت کرنا ہوگا حوالے کے ساتھ. میں ثابت کروں گا جو میں مرزا قادیانی کے اوپر بات کیا. ٹھیک ہے، ڈن کرتے ہیں. لیں جی، بہت شکریہ. ٹائم دوبارہ جی. ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے جی. سٹارٹ ہو جی. اچھا افضل بھائی، میں جتنی بھی باتیں کروں گا ان کے مولویوں کی زبانی ویڈیو کا پروف پیش کروں گا کہ حضرت یوسف پر چوری کا الزام لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک نہیں 50 سے زیادہ الزام لگے. ٹھیک ہے، تمام نبیوں پر الزام لگے. وہ ویڈیو کی صورت میں پیش کروں گا ادھر. ٹھیک ہے، ویڈیو چلاؤں گا اور ان کے ملا دیوبندی بریلوی وہابیوں کی کتابوں سے بتاؤں گا بھی کہ بھائی یہاں پر احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھا ہے اور فلانے چشتی رسول اللہ نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کوئی غلط بات کروں. پیارے بھائی، میں اپنی زبان سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا. میں اپنی زبان پر ایسے الفاظ لانا ہی نہیں چاہتا جو تم لوگوں نے اپنی براڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کروائی. تم لوگ گستاخی کروا بھی سکتے ہو، تم لوگ ملحدوں سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہو، کیونکہ ایک ملحد تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ملحد سے بات نہ کرے، یہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے بھائی؟ تیری زبان دیکھ کر ڈھولکی والے، تیرے ٹھمکے دیکھ کر، تیری جگتیں دیکھ کر جو تو نے اسلام کا پیش کیا ہے نا، اسلام پیش کیا ہے، وہ لوگوں کو نظر آ چکا ہے پیارے بھائی. جس طرح کا اسلام تم لوگ پیش کرتے ہو
उसको तो कोई दूर दूर से, मैं कहता हूँ वो हदीस की किताबों से तो दूर की बात, कोई मुल्हद तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। वो कहते हैं छोड़ो भाई, इनसे बात क्या करनी है, ये तो है ही गंद, गाली गलोच करने वाले मुसलमान हैं, इन्होंने क्या बात करनी है। तो बात वही करता है जिसके पास कोई दलील होती है, कोई प्रूफ होता है। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ यहाँ बैठ कर कि कोई मुसलमान मेरे सामने लाओ, तो कोई नीचे से आता कहता है यार मैं मुसलमान हूँ, इनको छोड़ो, ये एक तो घोड़े के नीचे से निकलने वाला है, एक कब्र पुजा बैठा हुआ है, एक अहमद रजा खान बरेलवी का कब्र पुजा बैठा हुआ है, एक मुल्हद वहाबी बैठा हुआ है, और एक वहाबियों का खुदा जो लवातर कराता था वो बैठा हुआ है। ये सारे जो हैं वो ये एक दूसरे को मुर्तद, काफर, जनाकारों की औलाद कहते हैं। तो इनसे तो बात मैं क्या करूंगा, मैं आखिरी टर्न लेकर बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करवा ही नहीं सकता जो तुम लोगों ने करवाई। वो तुम लोगों से बात कोई क्या करेगा? तुम लोग पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो। आज मैं तुम लोगों को चैलेंज दे के जा रहा हूँ। ये जितना एक बिजनेसमैन भी नीचे बैठा हुआ है तो मेरा दोस्त, लेकिन इसकी जुबान से मैं सुनना चाहता था कि शायद यही कहता कि यार ये तुम लोगों ने गुस्ताखी की है, लेकिन इसकी जुबान पर भी टांके लग गए, 1 नहीं 10 टांके लग गए। ये मेरा एक दोस्त नीचे बैठा हुआ है, कहता है जी मैं बड़ा पक्का पीढ़ा मुसलमान हूँ जी, मैं फलान हूँ, मैं बड़ी हक की बात करता हूँ। ओ भाई तेरी जुबान को भी टांके लग गए थे उस वक्त जब ये जो ऊपर पहले मुल्हद था, ये रद्द कादियानियत से पहले ये मुल्हद था, खुदा को गालियां निकाला करता था। ले जी, मेरा टाइम लगा। तू तो कह देता कि यार तेरी जुबान को टांके लग गए थे। अच्छा ठीक है ना, बंद कर। मिर्जा दे पिछवाड़े नु टांके लान लगा मैं, रुक तो सही जी, मेरा टाइम लगा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी देखें, घोड़े के नीचे से निकलना या घोड़े के ऊपर से निकलना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अपने बहन के चड्डों के अंदर से निकलने से ज्यादा बेहतर है मेरे नजदीक। ये मुसलमान मुंह बंद करो, मुंह बंद कर, मोटी चमड़ी मोटी कर, तेरी ऐसी थी तैसी। मैं तेनू उत्थे तुना दा किथों तू निकले हैं। हां ये अमरत दा डोज है। मेरा टाइम दोबारा लाओ, तेरी ऐसी थी तैसी। मेरा टाइम दोबारा लाओ। मैं मिर्जा कादियानी दे थे रिंग पिस्टल में तेनू कैसे टाइट करा, तेरी ऐसी ताड़ियां मारू ताड़ियां मैं तेनू मरवाना थथया तेनू मैं इंजेक्शन लाना। हां मेरा टाइम दोबारा लगाएं, ये साडा जिगरा है, तेरी ऐसी दी तैसी। अच्छा जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी बहन के चड्डों के अंदर से निकला तो निकला, भैन ही मार देती। ऐसा पनौती होया मिर्जा कादियानी के भैन मार देती अपनी, और मारने के बाद कच्चा नहीं पड़ा, आगे से पता क्या कहता है, ऐसा बेगैर नस गई। यह है आमिर हक का तुर्रा जो मिर्जा कादियानी के चड्डों को चीरता हुआ नजरियाती तौर पर खम ठोक कर तुम्हारे सामने मौजूद है। बकवासा कर देने, गल सुन मेरी जी, मुसलमान को चल, मुसलमान तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारी औकात थी तो किसी एक ऑथेंटिक बुनियाद के ऊपर हमारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन के ऊपर उठाए गए इल्जाम को सामने रखते, दंदान शिकन जवाब तुम्हें देते अल्लाह के हुक्म से। यह हमारे मुसलमानों का खासा है, अंबिया की तौहीन का जवाब देना और आपकी हुर्मत का दिफा करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में है कादियानियों, तुम्हारे बस में अंबिया पर इल्जाम और इतराज उठाना है। एक फराडिये के चक्कर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल और फराडिया, उसके चक्कर के अंदर तुम लोगों की औकात इतनी हो गई है कि तमाम अंबिया को पर इतराज करने पर तुले हुए हो। पेश किया, कोई दलील पेश की, कोई सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो शख्स था जिसने इस्लाम पर बहतान बांधा, कुरान पर झूठ बांधा, अहदीस पर झूठ बांधा। आओ चैलेंज है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सदाकत पे बात कर लो। किया की बात? नहीं। तुम्हें चाहिए था, तेरे अंदर जुर्रत होती, अगर तुम समझते हो कि अहमदियत हकीकी मानों के अंदर सच है, तेरे अंदर तप्पड़ होता तो कहता सारी बातें पीछे करो, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सच्चाई पर बात करता हूं, आओ मिर्जा कादियानी की सच्चाई पर। मगर नहीं, यह जुमला मेरा सुन लो, मैंने आज से 5 साल पहले भी कहा था मीर सलीम के भागने पर, आज भी कहता हूं, किसी मां के बतन में वो रहम नहीं और किसी अहमदी मर्द के खुशियों में वो तुखम नहीं जिनके मिलाप से कोई बच्चा पैदा हो जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने टिक सके और दलील की जुबान में बात कर सके। और तुम चाहते थे कि तुम्हें लितर पोला करके इस तरीके से बात की जाए, वो भी अल्लाह के हुक्म से हम करना जानते हैं। तेरे में जुर्रत होती, ओनू पता सी कि आमिर हक दी ललकार है,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ चैलेंज कि आमिर हक साहब ये बात आप जो कर रहे हैं इसका हवाला दें। मैंने जब कहा इम्तियाज भाई को इम्तियाज भाई इसको करने दें, म्यूट ना करें, टाइम दें। क्यों? हमें अपने अंबिया पर एतमाद है, हमें अपने अकीदों पर एतमाद है, क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म से पढ़कर मुसलमान हुए हैं। पैदाइशी तौर पर तुम्हारी तरह या जालिम सीख कर इधर उधर फराडिए भाग कर नहीं। ये बात याद रखना, फर्क समझना है, ठीक है जी जनाब। मेरा टाइम खत्म हो जाता है, बंदा ही नस गया जे, हाले तो मेरी दाढ़ी गिल्ली नहीं सी हुई यार, कमाल हो गया। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलती अहमदियत सर बस्ता, न ये रुसवाइयाँ होती। दलील की बात होती, दलील से होती, मज़ा आता। मगर तुम्हें शायद यही टकोर पसंद थी, इस टकोर के भी हम अल्लाह के हुक्म से कायल हैं। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज अफजल भाई, चूँकि ना हमारे पास जुमे का वक्त करीब है, मुझे जुमे के लिए जाना है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले अपना कुछ तासुरात रख लूँ। जी जी। अच्छा, आपने ना अब सर मैं एंगेज करना है अफजल भाई, मैं चाहता हूँ आप ज़रा एंगेज करें मेरे साथ। जी जी जी। अच्छा, एक तो बताइएगा कि इल्ज़ामी जवाब समझ आया दोबारा फिर आज आपको? मैं ग्रेजुएशन कर ली है इसमें, मास्टर्स बल्कि। आप देख लें कि उसने, और ये जितनी आमिर साहब ने बातें की हैं ना, आमिर भाई ने जितनी बातें की हैं, वो सारी की सारी बातें कादियानी लिटरेचर में दर्ज हैं। ये नहीं कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। कादियानियत का जो ऑथेंटिक लिटरेचर है, जो जमात ने खुद पब्लिश किया है, यानी लक्की तवाइफ वाली बात भी, हीरा मंडी पे जाके ठहरना और लक्की तवाइफ के कोठे पे उतरना, खुदा की कसम ये लिटरेचर में लिखा हुआ है इनके, जो खुद उन्होंने छापा हुआ है। एक तो बात ये, जब इनके लिटरेचर में लिखी हुई बातें हुई तो आगे से इल्ज़ामी जवाब सुन लिया, उसने कहा ये सारे अंबिया करते थे। एक बात तो ये नोट कीजिएगा, ये बात आपने नोट करनी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का हीरा मंडी में जाके ठहरना, लक्की तवाइफ के कोठे पे उतरना, खुदा की कसम जमात ने खुद शाया किया हुआ है और इन सबको पता है इस बात का। इसके जवाब में इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये सारे काम तो सारे अंबिया के यही काम थे, यही उन पे सबसे ठीक हो गया। एक तो बात ये आपने नोट रखनी अपने पास। अच्छा, दूसरी बात है कि आज का जो प्रोग्राम था ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के सामने ना एक पूरी टेक्स्ट बुक की सूरत में एक केस स्टडी आ गई है कि अताउल मन्नान और इसकी टीम कैसे ब्लास्फेमी का ना पूरा प्लॉट तैयार कर दिया। अफजल भाई देखे जरा, पहले कुछ बंदे भेजे गए, उन्होंने मुसलमानों को बेगैरत कह के इश्तियाल दिलवाया। मेरी बात दुरुस्त है अफजल भाई? ऐसे ही है 100%। ये था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे अगली टीम भेजी, उन्होंने मुसलमानों के नाम ले लेके गालियां निकाली। मेरी बात दुरुस्त है अफजल भाई? बिल्कुल ऐसे ही। ये था दूसरा स्टेप। फिर तीसरे स्टेप में इसको भेजा गया, इसने आके अंबिया पे हमला किया। मेरी बात दुरुस्त है जनाब? 100%। अल्लाह की कसम ये तरीका वारदात है। और अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जो हम नहीं सुन रहे ये सुन लो, ये है तरीका वारदात। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये लोग वारदात करते हैं। आज 1 घंटे की रिकॉर्डिंग अफजल भाई आपने अलहदा से पब्लिश करनी है, जाके लोगों के सामने, ये केस स्टडी है, और आपने अताउल मन्नान साहब को खास तौर पे भेजनी है, और हमारा ये साथ पैगाम भेजना है कि अब हम ये दिखा सकते हैं कि पूरा ब्लास्फेमी का जो प्लॉट कादियानियत तैयार करती है, ये उसके मराहिल हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली बात पे। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि जब ये पूरे इसमें तरतीब के साथ ये कर लेते हैं, जब इनको जवाब दिया जा रहा होता है, तो जो जवाब देने वाली बात है उस इम्तियाज भाई माइक ठीक करें। अभी आवाज आ रही है शरीक? जी अब ठीक है। अच्छा, जब इनको जवाब दिया जा रहा होता है ना, तो फिर ये क्या करते हैं, जो जवाब देने वाला क्लिप है ना, उसको काट के अपनी कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजते हैं। उन्हें कहते हैं वेख्या जे मौलवी किस तरह कितना बुरा होता है, देखा मौलवी कितनी गालियां निकाल रहा है। और वो सारे का सारा सियाको सबाक जो एक पूरी प्लानिंग के तहत किया जाता है, जरा वो तो उसको पता नहीं होता। तो अफजल भाई, आज अभी दूसरा दिन कितने चेहरों से निकाब उतरे हैं। हादी का भी आपने चेहरा देख लिया, जवाद का भी आपने चेहरा देख लिया, और अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आप उम्र में मेरे से अफजल भाई बड़े हैं, पब्लिकली कह रहा हूँ, आज अताउल मन्नान ने आपको मुसलमान कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश की है। उसने जब कहा ना कि अफजल साहब, आपने बड़ी जहानत से वो जवाब दिया। अफजल भाई, आपकी उम्र 60 साल आपने बताई है,
اگر آپ کو لفظ ذہانت کے وہاں پہ معنی سمجھ نہیں آئے نا تو پھر کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا. آج آپ دیکھ لیں ابھی دوسرا دن سارے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ والا کام نہ ہو گیا وہ والا تو اللہ کی قسم یہ عطاء المنان آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے گا، اگر وہ والا کام نہ ہو گیا تو وہ ایک میرے ذہن میں بات ہے، وہ والا کام. اچھا اگلی بات پھر یہ ہے، اب یہ بھی بات نوٹ کیجئے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس وقت انہوں نے اپنا جو پورا سٹیج پلان کیا تھا آپ کی براڈ کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کے، اب یہ کیا کریں گے کہ یہ جو آخری آپ کے لیے سگنل ایشو اگین ہو گیا، سگنل ایشو. اب بھی ٹھیک ہے جی اب دوبارہ ٹھیک ہو یا. اچھا میں نے کہا جو آخری باری عامر حق بھائی نے لی ہے، آپ دیکھیے گا کہ صرف عامر حق بھائی کی بات کو چلا کے تو یہ کیا کریں گے، آپ کو بدنام کریں گے. اب یہ سنیے گا، اب ساری براڈز کے اوپر آپ کی براڈ کے حوالے سے یہ سلیکٹیو چیزیں لگا کے آپ کو بدنام کرنے کی مہم آج سے شروع ہوگی. یہ جو ہادی نام کا بندہ آیا تھا اس کی صرف جاب ڈسکرپشن یہی ہے، یہ صرف سارا دن پھرتا ہے براڈوں پہ، اس نے کلپ کٹھے کرنے ہوتے ہیں جواد کے لیے. پھر جواد کہتا ہے، جواد کے اپنے الفاظ ہیں، لوگوں اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ سارا سامان ہادی کی براڈ پہ پڑا ہوا ہے، یہ سامان اکٹھا کرتے ہیں. یہ سامان کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو. امتیاز بھائی موقع دیجیے گا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ میں نے عامر حق بھائی کو پلیٹ میں ڈال کے دیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ دنیا دیکھے. میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. اس بندے نے اپنی آئی ڈی کے اوپر، واللہ عالم اس کی آئی ڈی شاید اب بھی اس پہ اپلوڈڈ ہوں گی، اس نے ملحدوں کی ننگی گالیاں نبی پاک کے اوپر، ایسا غلیظ جملہ ان کی ذات کے اوپر اس نے ایز اٹ از پوری اپنی پروفائل پہ اپلوڈ کر کے سب کو ٹیگ کرتا تھا مسلمانوں کو کہ یہ لو تم اب کرو مرزا صاحب کے بارے میں بکواس، یہ لو تم اب کرو رد قادیانیت، یہ لو. اس نے ساری گالیاں ملدوں کی اپنی پروفائل پہ لگائی تھی. یہ اس بے شرم ہادی نام کے بندے نے، اس کا نام ہے شیخ گدی، جو مرزا صاحب نے رکھا ہوتا نا رکھوالی والا کتا، گدی نسل کا تھا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور آج ان کو دیکھیں، یہ ان کی زبانیں آپ چیک کریں. یہ ہے وڑائر صاحب ان کا چہرہ، اور اس کو لے کر یہ پورا گینگڈ اپ ہے سارے کے سارے. یہ جان بوجھ کے یہ فنکاری لگانے آئے تھے، لیکن دیکھیں کیسے یہ بے نقاب ہوئے ہیں، اور خود اپنا کھرا دے کے گیا کہ ہم کس لیول کے گستاخ لوگ ہیں. انہوں نے خود بتایا آگے، اپنی شکلوں سے بتایا ان لوگوں نے آگے. اس کی ویڈیو ابھی بھی شاید پڑی ہوگی، میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے. اس نے ملحدوں کی ننگی گالیاں نبی پاک کو اپنی آئی ڈی پہ لوڈ کر کے مسلمانوں کو ٹیگ کرتا تھا. یہ اتنا بے شرم آدمی. بالکل ایسے ہی. اچھا افضل بھائی صرف بات یہ، اچھا صرف ایک آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں. افضل بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتا تھا، ہمیں یہ تو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، لیکن دوسرے دن ہی یعنی عطاء المنان اور اس کی ٹیم اتنا انتظار بھی نہیں کرے گی. یہ ہمیں اس کی واقعی ہمارے سے توقع سے باہر چیز ہی ہونا تھا، وہ تو بالکل پکی بات ہے. اب افضل صاحب اس سے پہلے کہ کوئی اور بندہ اپنے کامنٹ دے، آج قادیانیت نے بلاسفیمی کی ایک پوری ترتیب سے جو واردات ڈالی ہے اس پہ پہلے آپ بات کریں. امتیاز بھائی میرے لیے تو اٹس ٹو اوور ویلمنگ، ایکسٹرا ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ یوز ٹو دس اسٹف. بالکل میرے لیے تو بالکل ہی میرے تو ہضمے سے بالکل یہ بہت بڑے لیول کی یہ چیزیں ہیں. اب سر ہمیں بھی تکلیف ہے، ہم بھی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بتائیں جو ایک پوری ٹیکنیک سے جو پوری واردات ڈالی اس کے بارے میں آپ ذرا اپنا بتائیں کیا کامنٹس ہیں. آبویس ہے نا، یہ جو کچھ بھی انفولڈ ہوا ہے آبویسلی اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے. کوئی بھی جو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے وہ انیشیٹ کی جاتی ہے، سادہ سی بات ہے. اگر میں کسی احمدی براڈ پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں نادر اور طلعت سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی الزامی جواب نہیں دیں گے، تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ الزامی جواب میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، ایک لفظ بھی جو آپ کے لیے گستاخی کا باعث ہو. اور اگر میں نے غلطی سے کوئی مینشن بھی کر دیا، آپ نے اسی وقت مجھے مینشن کرنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، چلا جاؤں گا، دوبارہ کبھی آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گا. اس کے بعد 4.5 گھنٹے ان دونوں کی میرے ساتھ گفتگو ہوتی ہے،
اور دونوں میری تعریف کرتے ہیں کہ یار آپ دوبارہ آیا کریں. یہ نادر صاحب اور طلعت صاحب زندہ سلامت موجود ہیں. 4-4.5 مہینے پہلے کی یہ بات ہے. افضال بھائی اس کو چھوڑیں آپ. نہیں میں مثال اس لیے دے رہا آج والے ہوں, واقعے مثال نہیں دیکھیں نا امتیاز بھائی ریلیونٹ مثال ہے, ریلیونٹ مثال ہے. اگر یہ لوگ بات لمبی ہو جاتی ہے نا, اگر یہ لوگ آ کے ڈیسنٹلی بات کریں گے, آ کے ہمیں گالی گلوچ نہیں کریں گے, آ کے ہمارے رولز اور ریگولیشن کی وائلیشنز میں پامال نہیں کریں گے, تو اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوگا. یعنی کسی نے یہ ماحول انیشیٹ کیا اور ہم نے نہیں کیا, کیونکہ اس کی ریکارڈنگ اگین جو آپ نے کہا کہ ریکارڈنگ جب ہم لگائیں گے اس براڈ کی ڈاؤن لوڈ کر کے, میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا چینل, اس اوپر پروفائل کے لنک میں بیٹھا ہوا ہے چینل, وہاں پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں آج کل کی براڈ وہاں پہ موجود ہے, یہ بھی میں اپلوڈ کروں گا. آپ کوئی بھی سن لیں, جب انہوں نے انیشیٹ کی ہے اس طرح کی لینگویج, تو وہاں سے اس ڈائریکشن میں یہ سارا فینامنن جو ہے وہ آگے گیا. کسی مسلمان نے کوئی بھی بد تہذیبی, کوئی بھی گالی گلوچ انیشیٹ نہیں کی. یہ فار دا ریکڈ میرا کلیم ہے, یہ فار دا ریکڈ میرا کلیم ہے. اگر کسی مسلمان نے سٹارٹ کیا ایسا کام تو اس کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے, اس کی جو بھی پرائس ہو وہ میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں. اگین مائی کلیم از, کسی مسلمان نے گالی گلوچ نہیں کی اسٹارٹ ایٹ آل. جب ایک سائڈ انیشیٹ کرے گی تو دین تھنگز موو دا وے دے موو, یہاں پہ اینڈ اپ ہوئی ہے, یہ ریزلٹ ہوگا. جو آج کی ٹیکسٹ بک کیس آپ نے پریزنٹ کیا ہے, مینشن کیا ہے امتیاز بھائی, ایگزیکٹلی یہاں پہ اس کا اینڈ ہوگا جب آپ ایک سویلائزڈ کنورسیشن کو گالی گلوچ میں کنورٹ کریں گے. جی امتیاز بھائی, اور نہ صرف گالی گلوچ بلکہ پیور بلاسفیمس کانٹینٹ ہے, جو کہ انبیاء کا نام لے کے اس کو مینشن کرنا, بلاسمی کو ریپیٹ کرنا بھی بلاسمی ہوتی ہے. دیٹس واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ. جی امتیاز سے. ہاں ایک بات اس سے پہلے امتیاز بھائی تبصرہ کریں, میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں. عامر بھائی ایک سے چھوٹی بات سوری ایڈ کر دوں یہاں پہ, سوری آپ کی بات کر دوں. جی جی جی. اچھا ایک تو یہ ہے افضل بھائی, یہ بھی بات ریکارڈ کا حصہ بنانی ہے آپ نے, کہ جب انہوں نے آ کے مسلمانوں کو, پورے مسلمان امت کو بے غیرت کہنا شروع کیا, اس پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں نے ریسٹین کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا, 100%. انہوں نے اس کے بعد جواد دوسرے جو کہیں نا, ان کا ہمیشہ طریقہ واردات ہے, دوسرے مرحلے پہ جواد کو بھیج کے لوگوں کے نام دے دے کے کہا گیا فلاں سور, اور کہتا ہے یہ میرا حدیث کے مطابق عقیدہ ہے, حضور نے یہ فرمایا ہے. اچھا اس پہ بھی لوگوں نے ریسٹین کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا. تیسرے مرحلے پہ آ کے اس کو ہادی کو جب لانچ کیا گیا, اس نے پھر وہ آپ کا جو کلاسیکل الزامی جواب ہے, جب عامر حق بھائی نے مرزا صاحب کا احمدیت کا مستند حوالہ بتایا, یہ مستند بات ہے احمدیت کی, کہ مرزا صاحب ہیرا منڈی میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ لکھی طوائف کے کوٹھے پہ اترتے تھے. یہ ان کا اپنا لٹریچر ہے, اس کا کوئی انکار کر کے دکھا دے. جب اس بات کو کوٹ کیا تو آگے اس نے کہا کہ انبیاء بھی یہی کرتے تھے. یہ تھا اس کا اینڈ پوائنٹ. جی جناب, اب عامر بات کریں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا سب سے پہلے میں چاہوں گا دیگر بھائی بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے وڑاج بھائی کی براڈ کے اوپر ایک بڑے بہترین طریقے سے, بڑے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے نکلے. اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے افضل وڑاج صاحب کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہے اور براڈ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ افضل وڑاج صاحب کی سادگی, یا جناب وہ اگر کسی کو برابری کا موقع دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بدماشی کریں گے, جو دیکھنے میں چیز آ رہی تھی. براڈ شیئر ہوئی, خبر ملی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا امتیاز بھائی موجود ہیں, سیکر صاحب موجود ہیں, احباب موجود ہے, تو وہ سدھا ہو گیا گالو گلوچ کرنا, وہ نال ہی گالو گلوچ کرنا شروع ہو گیا. اس نے دیکھا کہ تو مسلمان آ گئے ہیں, یہ دوبارہ سے ریکور ہو رہی ہے, یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, ہم تو آئے. اچھا اس سارے کٹھے آئے نے گینگ بنا کے, اس سوچ کے اندر کہ جب یہاں براڈ خالی ہو تو ہم آ کے جناب ہائی جیک کر رہے ہیں, بھائی تسی ہوں نہ ہو آ کے گل کرو طریقے دی. اچھا اب یہ شخص نے گالی گلوچ کی, ماحول کو خراب کیا. اس کے بعد مجھے یہ موقع دیا گیا کہ ہادی کے ساتھ بات ہوگی. آپ نے نوٹ کیا, میں نے اس کو کہا پیارے بھائی ہادی بات کرتے طریقے کے ساتھ, میں نے یہ کہا ہے ٹائمر لگا لیتے ہیں, یہ موضوع ہے, اس طریقے پر بات. وہ کہا میرا سوال بھائی کوسچن آنسر سیشن تو نہیں ہے, آپ ابھی آئے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ جب یہ براڈ شروع ہوئی ہے, براڈ شروع ہونے سے 3 ٹاپک رکھے گئے ہیں. امتیاز بھائی نے 3 ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہوئے رکھے ہیں, ان میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو گستاخی ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے.
لہذا بنیادی طور پر یہ موضوع شروع ہوا تھا. میں نے اسی چیز کو کیری آن کرتے ہوئے ان کے سامنے رکھا, پرپوز کیا کہ اس پہ بات کرتے. وہ شروع ہو گیا اے جی ٹول کی, پھر میں پاڑ دیتی ہے ٹول کی تیری, اور میں تیری ٹول کی وجائی ہے اور تینوں میں کتھک ڈانس کرایا ہے, تیرے کو برداشت نہیں ہوا ہے, پھر جرگ کے کھانا. یعنی اگر آپ نے ہمارے ساتھ پنگا کرنا ہے تو پھر اپنی پسلی کے اندر سا بھی رکھنا ہے, پھر چمڑی بھی موٹی کرے. اب میں نے تو پہل نہیں کی, پہلی باری تو اس کی آئی, میں نے تو سوال ٹاپک شروع کیا, پہلی باری آپ نے اس کی لگائی. جب آپ نے لگائی میں ادنا گل کراں یہ تو ملحد دا فلاں تے دا فلانا تے یہ تو وہ, جو بھی اس کے منہ میں آ رہا آل بول بک, تو ٹھیک ہے. پھر اگر میں نے گفتگو سے پہلے 3 چیزیں کہی تھی افضل وڑائچ صاحب, نمبر 1 ریکارڈنگ کا حصہ ہے, نوٹ کر لیں گے لوگ, نمبر 1 برابری کا ٹائم. کیا میں نہیں ہوں؟ میں نے بولا کہ میوٹ نہیں کریں, ٹائم دوبارہ دیں. میں نے آخری باری میں بولا کہ نہیں بولا؟ میں اصول کا پابند ہوں, میں اس کی باری میں بولا نہیں. ایون مجھے بھول گیا کہ میں اس کی بات پہ مسکرا رہا تھا, اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے مائک نہیں میوٹ کیا ہوا. میں نے اگلی باریوں کے اندر اپنا مائک میوٹ کرنا شروع کیا کہ اس کو یہ بھی نہ بہانہ ملے کہ یہ میری جگہ پہ ہنس رہا ہے یا بات کر رہا ہے, کچھ ایسی چیز کر رہا ہے. میں نے اپنا مائک میوٹ کر لیا. اچھا, دوسری چیز جو طے پائی تھی, ایک تو ٹائم برابری کا, دوسری چیز طے پائی تھی جو یہ حق استعمال کرے گا وہ حق مجھے استعمال ہوگا. اگر وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے, مجھے اپنے دفاع کے لیے حق حاصل ہے. میں نے پھر بات کی. جب بات کی, اچھا ایک اور چیز میں یہاں جو امتیاز بھائی آپ کی بات سے مجھے یاد ہے, پبلک کے سامنے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے تھے, ہمارے پاس نا 2 کام ہیں احمدیت کے, قادیانیت کے حوالے سے چیزوں کے. ایک ہے ہم نے پبلک کے سامنے ان کے عقائد کو آشکار کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے چہروں سے اسلام کا جو انہوں نے اپنی طرف سے لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی ہے نا, وہ بھی ہٹانا ہے اور حقیقت ان کی دکھانی ہے. لہذا جو قادیانی حضرات ہیں جماعتی طور پر اور کمیونٹی وائز, ان کے عقائد پبلک کے سامنے اس اعتبار سے آنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. اس لیے کڑوا گھونٹ ہمیں ان کے معاملے کے اندر بھرنا پڑتا ہے. لہذا جب امتیاز بھائی, مجھے پتا ہے اس کا جو لب و لہجہ ہے کئی مسلمانوں کے لیے obviously انکلوڈنگ می وہ ڈیفیکلٹ تھا چیزوں کو, مگر میرے سامنے ایک بڑی چیز تھی کہ ایک تو پبلک کے سامنے یہ چیز آئے, افضل وڑائچ صاحب انکلوڈنگ آڈینس, عام احمدی چیز سامنے آئے کہ جب ان کے اوپر مرزا غلام قادیانی کی صداقت پر بات ہو رہی ہے, یہ نبیوں کے اوپر الزام اور بہتان بازی کرنا شروع کر دیتے. دوسری چیز یہ تھی کہ جب یہ الزام لگا رہا ہے, میں نے کہا بھائی پیش کریں آپ, اگر کوئی حقیقت پر مبنی ہے اس کا حوالہ پیش کریں, میں اپنی بات کا حوالے کا ذمہ دار ہوں, آپ جو بات پیش کر رہے ہیں اس کا حوالہ پیش کر دیں. اے جی فلاں دی میں آڈیو پیش کر دیں گا, فلاں دی پیش کر دیں گا. تسی آڈیو تے چل دے ہو کاکا, آڈیو تے چل دے ہو. اسلام آڈیوز کا محتاج نہیں ہے. انبیاء کی سیرت آڈیوز میں نہیں آئی ہوئی, تھوڑی آندی ہوئے گی آڈیو ویڈیو. نبیوں کی سیرت قصص قرآن کے اندر بیان ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث ہیں, مستند اور صحیح الاسناد سیرت کے واقعات, یہاں سے پتہ چلتا ہے. وہ پیش کرو جو پیش کر. اسی لیے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا اس نے کلپ پلے کیا, وہ کیا ہے اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آیا. 1.5 چھانے تو کر کی رہے ہیں, اس میں تھا کیا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے جو تھے, اور جناب حضرت زینب ان کی طلاق ہوئی تو اس کے بعد ان سے نکاح کیا, تو وہ آگے وضاحت کر رہے ہیں اس سے کیا ہوا کی ہوا بھئی. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بھئی قانون نہیں تھا, قانون تبدیل ہوا. بھئی اسی طرح ہی جیسے شراب پینے والوں کو شراب پینے سے منع کیا, ٹھیک ہے جی, سود لینے والوں کو سود لینے سے منع کیا, کسی غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا, وہ تو کی ہوا کی گستاخی کی ہوگی. کچھ بھی نہیں. کیا پیش کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں پیش کیا. خیر بہرحال میں اس میں بالخصوص سیکر بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری دعوت کا بندوبست کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہت عرصے بعد جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ جناب آپریشن تھیٹر کے اندر جناب مجھے بھی پریکٹس کرنے کا موقع ملا ہے. سیکر بھائی جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے اس ساری خدمت کے اوپر جناب, جزاک اللہ. اور افضل بھائی ایک چھوٹی سی بات بھی, اور بھی چونکہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. جب ہادی کے ساتھ 1 on 1 بات شروع ہوئی اور پہلا ٹائمر لگایا گیا تو پہلے جملے سے اس نے ذاتی حملے شروع کیے, مراسی ڈھولکیاں بجانے والے, ٹھمکے لگا کیے کہ نہیں کیے؟
اب جب کسی بندے کو آپ اس طرح پرسنل اٹیک کر کے پرووک کریں، اس کے بعد پھر جب ان کی باری آئی اور دیکھو یہ اسلام ہے اور دیکھو مولویوں کا اسلام، کیوں اس کو کلپ چاہیے تھا؟ انہوں نے اپنی کمیونٹی میں صرف وہ والا کلپ بھیجنا تھا جب عامر صاحب جواب دے رہے ہیں، اور وہ ساری بات تو ذرا لوگوں کے سامنے آنی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، کیسے اس نے پرووک کیا، کیونکہ وہ مشن پہ آیا تھا۔ افضل بھائی اگر میں اس بات میں غلط کہوں، اللہ تعالیٰ کا بھی میں جواب دے ہوں، خدا کی قسم جتنے دن آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے، کم از کم اس کا ہی کچھ پاس رکھ لیتے۔ آج جس طرح انہوں نے آپ کی براڈ پہ آ کے کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے خود دیکھ لیا۔ اگر یہ بات کرنے والے ہوتے ہماری موجودگی میں آتے، آپ واردات کا اندازہ دیکھیں نا۔ ہم جب وائنڈ اپ کر کے چلے گئے، عامر بھائی بھی چلے گئے، میں بھی، اور بھی کئی بھائی چلے گئے، اس کے بعد جتھے کی صورت میں آئے، مقصد کیا ہے؟ بات کرنے آئے تھے وہ۔ اور جب آپ نے ان کو آتے ہی یہ بات بتا دیا کہ بھئی یہاں پہ ہمارا یہ بس رول ہے کہ بھئی جو ہمارا مسلمانوں کا ضابطہ اس کے مطابق نہ تم اظہار کرو اپنے عقیدے کا، نہ مسلمان اظہار کرے اپنے عقیدے کا، یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ دونوں مرزا صاحب دونوں جو ہے نا وہ اپنا عقیدے کا اظہار کر لو، یا اظہار نہ کرو دونوں، یا دونوں اظہار کر لو، یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہہ کے ختم کر دی، مقصد کیا ہے آگے؟ پہلے ایک بولا، پھر دوسرا بولا، پھر تیسرا بولا، 6 بندے آ کے بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کو انہوں نے ایمبوش کیا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ اور کیا نام دیں گے؟ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، چونکہ آپ کے نا افضل بھائی پیچھے کچھ آپ نے جب باتیں کی پبلکلی، امتیاز بھائی ایک منٹ، یار یہ ماڈریٹر کتنے بیٹھے ہوئے نیچے، وہ بندہ رسول پاک کو گالیاں لکھ رہا ہے، کم از کم اس کو میوٹ کرو یار۔ اس براڈ پہ اتنے ماڈریٹر بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، نیچے وہ بندہ رسول پاک کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کم از کم اتنا تو خیال کرو۔ اس کو میوٹ کریں بھئی، یہ جو آدمی نیچے گستاخی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ نوید بھائی۔ السلام علیکم، بلاک کرو، باہر پھینکو، دوبارہ نہیں آ پائے گے۔ اچھا، اور اگلی بار پھر آئے گا، پھر کرے گا۔ بات افضل بھائی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 2 چیزوں پہ نا آپ کو پوری طرح کلیئرٹی نہیں تھی۔ یس، ایک تو یہ کہ یار یہ بلاسفیمی ہوتی کیسے ہے؟ آج آپ کے سامنے ٹیکسٹ بک اگزامپل آ گئی ہے، بالکل آ گئی 100%۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ آپ نے ایگزامپلری طور پہ، جواد کو خاص طور پہ آپ کہتے تھے یار کہ یہ بڑا بچہ ہے، بڑا ایسے، آج نام لے کے گالیاں آپ کے سامنے دوسرے دن ہی دے گیا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور اپنی گالیوں کے اوپر جسٹیفیکیشن کس کی دے گیا؟ نعوذ باللہ، کہتا ہے حدیث کے مطابق ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ واو، یعنی ایک تو گالی دی ہمیں، اوپر سے کیا کیا؟ اس کو حدیث سے جسٹیفائی کیا۔ اور تیسری بات کیا کہ دیکھ لیں آپ کس طرح انہوں نے آ کے سب مسلمان، جب مسلمان جو مطلب ہمارے مین جو لوگ چلے گئے، تو آپ کو ایمبوش کر کے آپ کی براڈ کا اوپر کیوس کریٹ کرنے کی اور آپ کے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور عطاء المنان نے وہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا افضل بھائی، اگر آپ اس لفظ کو اگنور کر دینا، میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے بڑی جگہ بیٹھ کے بات کیا، میرا دوست ہے یار، بڑا ڈیسنٹ مین ہے، اس نے وہ لفظ استعمال کر کے آپ سے پبلکلی وہ میسیج ڈسپلے کروا کے کہ آپ نے بڑی ذہانت سے جناب ان کو جواب دیا۔ اس نے مسلمان کمیونٹی کو یہ تاثر دیا کہ افضل صاحب نے کوئی رجوع کو نہیں کیا ہوا، انہوں نے کوئی اپنی اصلاح نہیں کی ہوئی، بلکہ یہ ذہانت کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹرک کر رہے ہیں۔ یہ اس بندے نے واردات ڈالی ہے۔ ٹوٹل 2 دن کے اندر یہ دیکھیں چہروں سے نقاب اتر کے جو اصل چیز ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آگے فیصلہ آپ کا ہے، جو آپ کی تمنا کرتی آپ کریں، لیکن آج آپ کے ڈرائنگ روم میں ہمیں بطور مہمان بٹھا کے جن لوگوں نے ہمیں یہ گالیاں دی ہیں، اگر صبح آ کے آپ کے ساتھ جفی ڈال کے یہاں پہ بیٹھ جائیں نا، تو ہمارے لیے پھر شرم کا مقام ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ یہ صحیح بات۔ اچھا امتیاز بھائی اور عامر حق بھائی، السلام علیکم۔ یہ جو حدیث مبارکہ کے مطابق جواد صاحب بات کر رہے تھے، ایک تو وہ ہے بھی ضعیف، لیکن چلیں ان کی بات ہم ان کو ایک فار ڈسکشن پرپزز لیتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی اپنے علماء نعوذ باللہ سور اور بندر ابھی تک نظر نہیں آئے، لیکن یہ میں ایک حوالہ زمیمہ حقیقت الوحی کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بالکل اتھینٹک بات ہے اور یہ پروف ہوگی، اور اس کو یہ ڈینائل کر کے دیکھ لیں۔ ذرا مجھے بڑا کریں پلیز، 1 منٹ مجھے چاہیے۔ یہ مرزا صاحب کی حدیث ہے، ذرا اس کو پلیز بڑا کریں، ایکسٹینڈ کریں مجھے۔ امتیاز بھی مجھے ایکسٹینڈ کریں ذرا۔
हाँ देखें जी, अब ये मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब क्या लिखते हैं ज़मीमा की कत्ल वही के पेज नंबर 77 में लिखते हैं कि भाई बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है और इसको ज़रा सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि भाई आज के नौजवानों ने मिलत इस्लामिया के शायर को तर्क कर दिया और सुनन नबविया के नशनात मटा दिए हैं। नसरानी लिबास पहनने के साथ साथ दाढ़ियाँ मंडवाते और मूछें लंबियाँ करते हैं। बस वो इस ज़माने में सबसे ज़्यादा बदबख्त तरीन मखलूक हैं और इस आसमान के नीचे जिस आसमान ने उनको पनाह दी और उनके ऊपर साया किया। अब ज़रा मेरी आप सब आमिर भाई हो गए और सीकर भाई बैठे हुए हैं, इम्तियाज़ भाई बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, बल्कि सारे मुसलमान और जो अहमदी बैठे हुए हैं कि क्या वो जो अहमदी हैं मिर्ज़ा साहब की इस तहरीर को मानते हैं? अगर वो इस तहरीर को मानते हैं तो वो देखेंगे कौन से लोग दाढ़ियाँ मंडवा रहे हैं और नसरानी लिबास पहन रहे हैं। मिर्ज़ा साहब तो उनको बदबख्त तरीन मखलूक कह रहे हैं। ज़रा इसके ऊपर आमिर भाई, इम्तियाज़ भाई, सीकर भाई रोशनी डालें कि ये कौन लोग हैं जो दाढ़ियाँ मंडवा रहे हैं जमात अहमदिया में। क्या इनके मुरब्बियान दाढ़ियाँ रखते हैं? नहीं रखते, वो काट रहे हैं। क्या इनके जो खुलफा थे वो पहले दाढ़ियाँ रखते थे? नहीं, वो दाढ़ियाँ मंडवाते थे और नसरानी लिबास पहनते थे। हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। क्या ये आमदी मिर्ज़ा साहब की, ये उनके लिए तो हदीस है, मिर्ज़ा साहब के कहे हुए अल्फाज हैं, क्या वो इन अल्फाज को मानते हुए जो जमात अहमदिया के अंदर दाढ़ियाँ मंडवाते रहे हैं और नसरानी लिबास पहनते रहे और अभी भी जो दाढ़ियाँ मंडवाते और नसरानी लिबास पहनते हैं, क्या आप उनको बदबख्त तरीन मखलूक समझते हैं आसमान के नीचे? बस इतना ही कहना था। अच्छा, ये इम्तियाज़ भाई मुझे भी थोड़ा सा अलाउ करें प्लीज़। भाई बात करें, वो तो बिल्कुल साबित हो गए हैं। जी 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 बस भाई आप बोलो। अच्छा देखिए अफजल भाई भाई, यहाँ पे चंद चीज़ें हैं जिनको जो बड़ी गौर तलब है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 111 अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ठीक है, इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 24 है जिसमें अल्लाह ताला इसी तरह कहते हैं कि कुल हातु बुरहानकुम, और सूरह नमल की आयत नंबर 64 है उसमें भी यही जिक्र है कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बात ये अफजल भाई, ये डेकोरम रहा है, हमेशा कोशिश की है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके बात की जाए और अकायद के ऊपर एक दूसरे से हम अपनी थॉट्स डिस्कस करें, लेकिन हमेशा होता ऐसे ही है। ये शेवा रहा है हमेशा से भी कि अब जैसे अब आपकी ब्रॉड को एक टैग मिलेगा, वो टैग मिलेगा कि अब आपकी ब्रॉड का बायकॉट किया जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं था आपकी ब्रॉड को बायकॉट करने का। पहली बात तो ये है कि आके तो पर्सनली गालिम गलौज करना, प्रोवोक करना, पहले पूरी उम्मत को इन्होंने सारी उम्मत को पकड़ के गाली दे दी, जो कि इंतहाई गलत बात है। समहाउ ठीक है, ये इनकी थॉट है, यही इनके साथ हमारा शुरू से इख्तलाफ रहा कि आप हमें समझते ही अलग हैं तो फिर आप अलग हैं और हम भी अलग हैं, तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि फिर पर्सनली गालिम गलोच भी की गई। जब किसी के पास दलील नहीं होती तो वो फिर गाली ही देता है, कुछ और नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि इम्तियाज़ भाई ने कभी किसी को गाली दी है। ये मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी साइड लेने की, लेकिन समहाउ इन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी है। और जब भी ये हमारी मेरे ख्याल टिकटॉक पे भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब भी इन्होंने बात की है तो दलाइल के ऊपर बात की है और हमेशा इनके प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी बात की है। अब ये परसेप्शंस और ये चीज़ें बनेंगी ऐसे कि जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि भाई वहाँ पर तो ये गालम गलोच होता है, ये चीज़ें होती हैं, और अब एक इनके पास एक मुद्दा आ जाएगा। हमेशा हमने कोशिश ये की है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप आके अपनी थॉट, अपना जो भी आपका बिलीफ है आप उसे आके पेश करें, आपके पास क्या है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम पूरी उम्मत को रगड़ा गया, एकदम से ऐसे पकड़ के कैसी बात की गई। अच्छा, फ़र्क उससे क्या हुआ? सामने तो सबकी चीज़ें आ गई, किसी को फ़र्क पड़ा? इम्तियाज़ साहब ज़ीरो रिटेलिएशन, इस पैनल पे बैठे लोगों की ज़ीरो रिटेलिएशंस। ये ज़ीरो रिटेलिएशन ये बताती है कि गाली का जवाब गाली से नहीं दलील से दिया जाता है। तो समहाउ, और उनके अंदर का जो भी उनको ज़री बात है, जब किसी के पास ये दलील ना हो तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ही बाहर निकालते हैं और कुछ उनके पास पीछे रह नहीं जाता। लेकिन मैं
صرف یہ کہنا چاہوں گا دو تین پوائنٹ بڑے اہم ہیں ان کی ان حرکات کی وجہ سے. آئی آلویز ٹرائی کہ مجھے لگتا ہے شاید پینل پہ بیٹھے لوگ مجھ سے اختلاف کریں، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ معصوم احمدی جو پاکستان میں ہیں ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ کم فہم لوگ، چونکہ ظاہری بات ہے کون برداشت کرے گا بھائی ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں پوری کی پوری امت. اب اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ان کا سارا رزلٹ پاکستان میں ایک معصوم احمدی اٹھاتا ہے، اور ان کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی. ان سے ہمیشہ کہا کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، آپ آئیں، اس سے بڑی اور کیا آپ کو مطلب رسپیکٹ چاہیے کہ آپ جب بھی بات کی جاتی ہے تو آپ کے کابرین کے ساتھ صاحب کا ورڈ ایسا میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں کہ مجبوراً مجھے کو 15-20 منٹ کے لیے وے ہونا پڑے گا. یہاں پہ فیملیز ہیں، ان میں I'll be surrounded یہاں پہ گیدرنگ ہے پلیز. ٹھیک ہے افضل بھائی، بہت ٹھیک ہے. آپ بس میں نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا، باقی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی مسئلہ ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جو جان تھوڑا اونچا بولیں، آواز نکالیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اونچا بولیں تھوڑا سا. سارو آواز دا ہی نہیں راکھو مڑ تسی مڑے مارن لگ پے ہو اگے بڑی مشکل نہ لبیا ہے. آواز نہیں آ رہی بلال کی ویسے. جی السلام علیکم. اب آواز ٹھیک؟ جی اب آ رہی ہے بولے. ہلو جی اب آ رہی ہے بولے آپ پلیز. جی السلام علیکم. میں جی کہہ رہا وعلیکم تھا السلام. کہ یہی مسئلہ ہے. وڈائد صاحب سے کافی مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، عام ایک چیز ہے مسلمان کا مسلمان سے اختلاف ہو جانا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور میرا ان کے ساتھ بالکل نارمل بیہیویئر تھا، کبھی بھی میں نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کی براڈ پہ نارملی نہیں بلال جی، ہمارا بڑا پیار محبت کا تعلق چلا آ رہا ہے، پیار محبت کا. جی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکہ بالکل ایٹ آل. ہمیشہ ان کو یہی ایون یہ جب ایک بائیکاٹ کا سلسلہ بھی چلا تو میں نے کہا کہ آپ بڑے سب مسلمان ہیں اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا فتویٰ لگائے، یا میں اس کے حق میں نہیں. میری بھی ان سے تب لڑائی یا آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ ہوا جس دن یہ اپنا رجا تال منان نے ادھر خود مجھے ان کی براڈ کے اوپر کچھ کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے سوالوں کے جواب دیے تو آخری سوال اس نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد تم کسی بھی مدعی نبوت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو ظاہری بات ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے میں نے اپنا جو جواب دینا تھا وہ دیا، اور ساتھ مرزا صاحب کی وہ تحریر بھی لگا دی، بتا دی ان کو کہ مرزا صاحب کے بقول بھی رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، زندیق ہے، دجال ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، ملحد ہے، بے دین ہے. تو اس بندے نے عطاء المنان نے یہ سارے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا نام لے لے کر عامر حق بھائی امتیاز بھائی اس بندے نے یہ الفاظ بولے ہیں. اس دن پھر مجھے غصہ آیا اس بات پہ کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری براڈ پہ کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کر جائے. ہماری تو غیرت کو للکارنا ہے. تو الحمدللہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مساوات کا سلسلہ ہے، فریڈم آف سپیچ کا، یہ چلتا رہنا چاہیے. کوئی گالی نہیں دینی چاہیے کسی مسلمان کو، بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اسے نیچے اتار دینا چاہیے. اور ہمارے کوئی ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ کوئی کسی قسم کی بدماشی کریں، ایسا کوئی حق کسی کو بھی نہیں ملتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ
बेहतर की उम्मीद है। बस यही बात करनी थी। जज़ाकुमुल्लाह फी अहसनिल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 दिन से भाई ये जो अभी आया था ये कादियानी या अहमदी, यार एब्सोल्युटली नथिंग टू से। मैंने ऐसे कोई बात नहीं सुनी कि कोई आर्ग्यूमेंट काउंटर करे, ऐसे कुछ करे। सिर्फ एक ही बात वो बार बार दोहरा रहा था कि तुम सब काफिर हो, तुम सब एक दूसरे को काफिर मानते हो, बस यही। इसके अलावा उसने कुछ और नहीं कहा, मुझे और कुछ सुनाई नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये इतना डरते क्यों हैं बात करने से? इतना डरते क्यों हैं? अगर आप कोई मुल्हिद आए हमसे कहे लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द प्रॉफिट पीस और हिज ऑनेस्टी और हिज कैरेक्टर, I would be ready any given moment. कोई भी मुसलमान तैयार होगा जिसको थोड़ी सी भी इल्म होगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो तैयार होंगे। ये क्यों नहीं? ये क्यों डॉज क्यों करते हैं? अगर ये जानते हैं तो जान पूछ के ऐसे काफिर क्यों है? जान पूछ के। अगर ये जानते हैं कि इस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम मार खाएंगे, वो क्यों? Like why would they follow it if they already know it? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंदाजा करें ना प्यारे भाई कि जब उससे मौजू रखा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सदाकत को साबित करो, तो बड़क मारता, कहता है जी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल मुसलमान मेरे चैलेंज का जवाब दे जाए। कोई जनाब मुसलमान सामने आए। अच्छा मुसलमान सामने आए ते तू तो मनदे नहीं मुसलमाना नू, यानी चाहिदा मुसलमान है ते आप मुसलमान अपने आप को समझ रहे हैं, दूसरे किसी को नहीं समझ रहे। यानी ये चीज़ खोपड़ी है इनकी। अच्छा एक तो ये चीज़, यानी जो मुझसे तू आके कह रहा है कि भाई बात करो तो मैं तो मौजूद हूँ, मुसलमान तो मौजूद नहीं जी, तू मुसलमान नहीं। कौन है जी? कोई भी नहीं जी, कितना गल करनी मुसलमान नाल। अच्छा चैलेंज कर रहा है किसको जी? मुसलमान को। मगर मुसलमान मानते हो? नहीं जी मानता नहीं हूँ। तो चैलेंज किसको कर रहा है जी? मुसलमान को। बंदे दा पुत्र बन, तमस्खरबाजी ना कर, शरारता ना कर, टिचकरियाँ ना कर, बंदा बन। अब उसके बाद आमिर भाई एक मिनट, आमिर भाई वो भी बता देना, कोई माई का लाल है? हाँ जी है। नहीं गल नहीं मैं कर दी। गल नहीं अरे वो मैं उदा मैं तरीका कटिया जे। ये आजकल ना मिर्ज़ा साहब के साथ वो वाला मामला हुआ है जो बड़ा वायरल हो रहा है। मिर्ज़ा साहब को कहते हैं मिर्ज़ा जी चंदा लेंगा जी, वसीयत दा पैसा खाएंगा जी, मुनाजरा करेंगा नहीं, हवाला पढ़ा नहीं,